હરે કૃષ્ણા. તો બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આપણે ભક્તિ સદાચાર કોર્સની અંદર જે આપણે છ ગોસ્વામીઓની શૃંખલા ચાલી રહી છે એની અંદર આજે આઈ થિંક છે લાસ્ટ છે ને, છેલ્લા જ છે આપણે. તો આપણે હું ત્યાં સુધી આ શ્રી શ્રી ષડ ગોસ્વામી અષ્ટકમ લઈ લઉં છું. ઓકે, પછી આપણે ચાલુ કરીશું. તો શ્રી શ્રી ષડ ગોસ્વામી અષ્ટકમ શ્રીનિવાસ આચાર્ય રચિત. કૃષ્ણોત્કીર્તન ગાન નર્તન પરો. એક મિનિટ શેર કરવાનું બાકી છે. ઓકે. કૃષ્ણોત્કીર્તન ગાન નર્તન પરો પ્રેમામૃતાંબો નિધિ ધીરા ધીર પ્રિય પ્રિય કરો નિર્મત્સરો પૂજિતો શ્રી ચૈતન્ય કૃપા બરો ભુવિ ભુવો ભારાવહન તારકો વંદે રૂપ સનાતન રઘુયુગો શ્રીજીવ ગોપાલકો નાના શાસ્ત્ર વિચારણૈક નિપુણો સદ્ધર્મ સંસ્થાપકો લોકાનામ હિતકારિણો ત્રિભુવને માન્યો શરણ્યા કરો. રાધા કૃષ્ણ પદારવિંદ ભજના નંદે નમતાલિકો વંદે રૂપ સનાતનો રઘુયુગો શ્રીજીવ ગોપાલકો શ્રી ગૌરાંગ ગુણાનુવર્ણન વિધો શ્રદ્ધા સમૃદ્ધયાન્વિતો પાપોતાપનિકૃંતનૌ તનુભૃતામ ગોવિંદ ગાનામૃતૈ આનંદાંબુધિવર્ધનૈક નિપુણો કૈવલ્ય નિસ્તારકો વંદે રૂપ સનાતનો રઘુયુગો શ્રીજીવ ગોપાલકો ત્યક્ત્વા તૂર્ણમશેષમण्डलपति શ્રેણીમ સદા તુચ્છવ ભૂત્વા દીન ગણેશકો કરુણયા કૌપીન કંથાશ્રિતો ગોપી ભાવરસામૃતાબ્ધિલહરી કલ્લોલમગ્નૌ મુહુઃ વંદે રૂપ સનાતનો રઘુયુગો શ્રીજીવ ગોપાલકો કૂજત કોકિલ હંસ સારસ ગણા કીર્ણે મયુરાકુલે નાનારત્ન નિબદ્ધ મૂલ વિટપ શ્રીયુક્ત વૃંદાવને રાધા કૃષ્ણ મર્હિની પ્રભજતો જીવાર્થદો યૌમુદા વંદે રૂપ સનાતનો રઘુયુગો શ્રીજીવ ગોપાલકો સંખ્યાપૂર્વક નામ ગાન નતિભિઃ કાલાવશાનીકૃતો નિદ્રાહાર વિહાર કાદિ વિજિતો ચાત્યંત દીનૌચયો રાધા કૃષ્ણ ગુણ સ્મૃતિર્મધુરિમા નંદેન સંમોહિતો
वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीवगो पालको राधा कुंड तटे कालिंद तनया तीरे चवम सीवटे प्रेमोन्मादवशाद शेष दशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा गायन्तौ च कदा गुण गायन्तौ च कदा हरे गुणवरम् भावाविभूतौ मुदा वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको हे राधे व्रज देवी के चललिते हे नंद सुनो कृत कुतः श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी वन्ये कुतः घोषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे खेदैर्महाविह्वलो वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु हरि जी। बोल प्रभु जी। हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। સો જલ્દી જલ્દી કોઈ વાંચી લો ને આનો મીનિંગ હરે કૃષ્ણ એક બે हाँ માતાજી प्रभु जी हूँ लई लઉં। યસ માતાજી હરે કૃષ્ણ मैं श्री रूप सनातन रघुनाथ भट्ट रघुनाथ दास श्रीजीव एवं गोपाल भट्ट नामक 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ, जो श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं कीर्तन गायन एवं नृत्य परायण थे, प्रेमामृत के समुद्र स्वरूप थे, विद्वान एवं साधारण जन मात्र के प्रिय थे तथा सभी के प्रिय कार्यों को करने वाले थे, शरीर रहित एवं सर्वलोक पूजित थे, श्री चैतन्य देव की अतिशय कृपा से युक्त थे, भूतल पर भक्ति का विस्तार करके भूमि का भार उतारने वाले थे। हरे कृष्ण। એક મિનિટ માતાજી હમ, હમ, હમ. અરે સોરી સોરી હજી દેખાય છે हाँ प्रभु जी। યસ માતાજી मैं श्री रूप सनातनादि उन 6 गोस्वामियों की मैं श्री रूप सनातनादि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ, जो अनेक शास्त्रों के गूढ़ तात्पर्य विचार करने में परम निपुण थे, भक्ति रूप परम धर्म के संस्थापक थे, जन मात्र के परम हितैषी थे, तीनों लोकों में माननीय थे, शरणागत वत्सल थे एवं श्री राधा कृष्ण के पदारविंद के भजन रूप आनंद से मत्त मधु के समान थे। मैं श्री रूप सनतादि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ कि जो श्री घोरानदेव के गुणानुवाद की विधि में श्रद्धा रूप संपत्ति से युक्त थे, श्री कृष्ण के गुणगान रूप अमृत वृष्टि के द्वारा प्राणी मात्र के पाप ताप को दूर करने वाले थे तथा आनंद रूप समुद्र को बढ़ाने में परम कुशल थे, भक्ति का रहस्य समझाकर जीवों को केवल्य केवल्य मुक्ति से बचाने वाले थे। मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ कि जो लोकतर वैराग्य से समस्त मंडलों के अधिपत्य के पद को शीघ्र ही तुझ की तरह सदा के लिए छोड़कर कृपा पूर्वक अतिशय दीन कौपिन एवं कंथा गुंदड़ी
के को धारण करने वाले थे तथा गोपी भाव रूप रसामृत सागर की तरंगों में आनंद पूर्वक निमग्न रहते थे। मैं श्री रूप सनातन आदि उन छह गोस्वामियों की वंदना करता हूँ कि जो कलरव करने वाले कोकिल, हंस, सारस आदि पक्षियों से व्याप्त एवं मयूरों के स्वर से आकुल तथा अनेक प्रकार के रत्नों से निबद्ध मूल वाले वृक्षों के द्वारा शोभायमान श्री वृंदावन में रात दिन श्री राधा कृष्ण का भजन करते रहते थे तथा जीवन मात्र के लिए हर्ष पूर्वक भक्ति रूप परम पुरुषार्थ देने वाले थे। मैं श्री रूप सनातन आदि उन छह गोस्वामियों की वंदना करता हूँ कि जो अपने समय को संख्या पूर्वक नाम जप, नाम संकीर्तन एवं प्रणाम आदि के द्वारा व्यतीत करते थे, जिन्होंने निद्रा, आहार विहार आदि पर विजय प्राप्त कर ली थी एवं जो अपने को अत्यंत दीन मानते थे तथा श्री राधा कृष्ण के गुणों की स्मृति से प्राप्त माधुर्य आनंद के द्वारा विमुग्ध रहते थे। मैं श्री रूप सनातन आदि उन छह गोस्वामियों की वंदना करता हूँ कि जो प्रेमोन्माद के वशीभूत होकर विरह की समस्त दशाओं के द्वारा ग्रस्त होकर प्रमादी की भांति कभी राधा कुंड के तट पर, कभी यमुना के तट पर, तो कभी वंशीवट पर सदैव घूमते रहते थे और कभी श्री हरि के उत्तम गुणों को हर्षपूर्वक गाते हुए भाव में विभोर रहते थे। मैं श्री रूप सनातन आदि उन छह गोस्वामियों की वंदना करता हूँ कि जो हे ब्रज की पूजनीय देवी राधिके, आप कहाँ हो? हे ललिते, आप हे कहाँ हो? हाँ, પછી હે વ્રજરાજ કુમાર, आप कहाँ हो? श्री गोवर्धन के कल्प वृक्षों के नीचे बैठे हो अथवा कालिंदी के कमनीय कुल पर विराजमान वन समूह में भ्रमण कर रहे हो। इस प्रकार पुकारते हुए विरह जनित पीड़ाओं से परम विह्वल होकर व्रजमंडल में सर्वत्र भ्रमण करते थे। તો આપણા છ ગોસ્વામીઓનું જે આ ષડગોસ્વામી અષ્ટકમ જે છે ખરેખર એમનું આખું રોલ શું છે આખો ગૌડીય સંપ્રદાયની અંદર એમણે શું કરેલું સેક્રિફાઈસ એમની લાઈફ ક્યાં હતા અને એમણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના મિશનમાં એમનું સર્વસ્વ બલિદાન કરી દીધું, મતલબ સર્વસ્વ અર્પણ કરી નાખેલું, તન મન ધન. તો આપણે એમને ખરેખર જ્યારે પણ ટાઈમ હોય ત્યારે વી હેવ ટુ ચેન્ટ ધીસ ષડ ગોસ્વામી અષ્ટકમ. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ વેરી વેરી બ્લેસિંગ્સ. આપણને જે કહે ને પરંપરાના આશીર્વાદ, આપણે જે મંગલાચરણ બી કરીએ, એનીવે વિલ સ્ટાર્ટ વિથ મંગલાચરણ. તો મંગલાચરણમાં આપણે આમને જ બધાને યાદ કરીએ, આપણે છ ગોસ્વામીઓ અને એકદમ કૃષ્ણ ભગવાનથી લઈને બધા, પર્ટિક્યુલરલી રૂપ ગોસ્વામી આપણા આચાર્ય ત્યારથી પછી શ્રીલા પ્રભુપાદ અને આપણા બધા જે પણ પરંપરામાં આવે એ બધા. સો વિલ સ્ટાર્ટ વિથ આપણે હરે કૃષ્ણ. માતાજી દેખાય છે ને સ્ક્રીન? શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ. હા પ્રભુજી દેખાય છે. પ્રભુજી ધાર્મી માતાજીને પણ કોસ્ટ આપી દેજો. મારે લેફ્ટ થવું પડશે. યસ, વાંધો નહીં, વાંધો નહીં. મને બી આપી દેજો પ્રભુ, ફરીથી હું નીકળી ગયો તો નેટવર્ક જતું રહ્યું તો. હા હા, ચોક્કસ બધાને આપી દે, વાંધો નહીં. એક ક્યાં ગયા ધાર્મી માતાજી? ઓકે, ઓકે, નાવ એવરીથિંગ રેડી. ઓકે, સો સૌથી પહેલા તો તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે ભક્તિ સદાચાર કોર્સની અંદર. તમે બધા આટલા પ્રેમથી ડેડિકેટેડલી બધા ગોસ્વામીઓ વિશે અને ખરેખર ભક્તિ સદાચાર કોર્સ બહુ બહુ જાણવાનું, ઇવન મને પણ આટલું ધ્યાનથી મેં ક્યારેય મતલબ સ્ટડી નથી કર્યું. તો મને ઇટ્સ બેનિફિશિયલ ટુ મી ઓલ્સો. અને ખરેખર આપણે ગોસ્વામી, પછી 10 અવતાર, વૈષ્ણવ એટિકેટ, સો મની બહુ બધી વસ્તુઓ છે કે જે ખરેખર આપણે જાણવી જોઈએ. તો તેનાથી શું થશે કે આપણી ભક્તિમાં ફર્મ ફેથ, જે વિશ્વાસ જે છે આપણો વધતો જશે. સો એટલા માટે આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે વૈષ્ણવ એટિકેટ્સ અને સદાચાર કોર્સ. રિયલી મતલબ પ્રેક્ટિકલ એપ્લિકેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓલ્સો અને પ્રીચિંગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓલ્સો. સો અગેન બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે ભક્તિ સદાચાર કોર્સ. અને આજે આપણે લઈશું એ છ ગોસ્વામીઓના છેલ્લા, આઈ થિંક લાસ્ટ જ બાકી છે ને હવે આજે, રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી. ઓકે, સો બિફોર ધેટ આપણે બ્લેસિંગ્સ લઈશું. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ઇસ્કોન મેંગલુરુ કુલાઈના
અને આપણી પરંપરા, કમ્પ્લીટ પરંપરા ઇન્ક્લુડિંગ હિઝ ગ્રેસ નામનીશદાસ પ્રભુ અને આપણી ગુજરાતી લેંગ્વેજના ગાઈડ હિઝ ગ્રેસ ધર્મેશ પ્રભુ અને જીતેન્દ્ર કોશિયા પ્રભુ. સો બધાને એમણે યાદ કરીને આપણે વિલ સ્ટાર્ટ વિથ મંગલાચરણ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રી યુતપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાં સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામી હરિપ્રિયે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમો. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. જયો શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસ આદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ બધાને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દરબાર પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. માતા માતા હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. તો આજે આપણે જે આચાર્ય વિશે આપણે જોવાના છે એમનું નામ જે છે રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી. લાસ્ટ સેશનમાં આપણે કોના વિશે જોયું હતું? હરે કૃષ્ણ. માતાજી એ લીધું હતું ને. રઘુનાથ ગોપાલ દાસ ભટ્ટ. ગોપાલ ભટ્ટ. લાસ્ટ એકદમ ઇમિડિયેટ લાસ્ટ, લાસ્ટ ટુ લાસ્ટ નહીં. રઘુનાથ દાસ. યસ, રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી. સો રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામીના લાઈફ ઉપરથી આપણે શું મતલબ એપિટોમ શું શું શીખી શકીએ? મતલબ શું એક વસ્તુ કે જે તમને ઇન્સ્પાયર કરી શકે? રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી લાસ્ટ અઠવાડિયે યાદ તો છે ને સ્ટોરી બધાને? યસ, નીલાંબરી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. ધન્યવાદ માતાજી. એ જે ગોસ્વામી હતા એ બહુ જ રીચ ફેમિલીમાંથી આવતા હતા, છતાં પણ એમને એ વસ્તુનો ત્યાગ કર્યો અને ભગવાનમાં એમનું મન લગાવ્યું હતું અને આપણા જેવા વૈષ્ણવોને માટે એમને એક સરસ મજાનું માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, એટલે વૈરાગ્ય જે કહે ને, મતલબ જે રિનાઉન્સિએશન, કે આટલી બધી ઓપ્યુલન્સ જે માતાજીએ એક એક્સપ્લેન કરેલું ને કે એમનું ઓપ્યુલન્સ કેના જેવું હતું? ઇન્દ્ર જેવું હતું. મતલબ એકદમ ઓપ્યુલન્ટ. એમના જે કાકા અને એમના જે પપ્પા જે હતા એ વખતે અર્નિંગ એમનું જે પેલા સોના મહોરો લાખોમાં હતું, બરાબર? સો અને એમની પત્ની જે કહે છે કે અપ્સરા જેવી હતી, તો પણ મતલબ એમનું જે ડિટેચમેન્ટ જે હતું અને પછી જે ઇવન જ્યારે પછી લાસ્ટ યર્સની અંદર પણ જ્યારે છેલ્લે જ્યારે જગન્નાથપુરીની અંદર પણ જે કેવી રીતે એ લાઈફ સ્પેન્ડ કરેલું હતું તે બધાએ તમે જોયું હતું, બરાબર? સો કોઈને શેર કરવું હોય તો શું, કેવી રીતે એ મતલબ શું પ્રસાદમાં શું લેતા હતા? યાદ છે કોઈને એક બે વસ્તુ? એકચ્યુઅલી આપણે આ બધા છ ગોસ્વામીઓના લાઈફ ખાલી તમે ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ કરો ને તો તમને બહુ બધું ઇન્સ્પિરેશન અને આપને મતલબ એ મળે, મોટિવેશન. પેલું કહે ને કે બટર મિલ્ક. યસ, એની વાત. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એ
મને પાક્કું ખબર નથી પણ હું કહું છું યસ કે યસ ઈ જે હતા ઈ પેલા જે આપણે ભિક્ષા માંગવા જતા એમ ખાતા, પછી હે ને એને ચોખા નીચે જે પડી ગયા હોય એને ધોઈને સાફ કરીને પછી ખાતા એવું હતું, એટલે મને ખબર નથી પાક્કી. યસ યસ બરાબર, પરફેક્ટ માતાજી, તમે બરાબર કીધું. મતલબ જે લોકો ઇવન અત્યારે બી તમે જગન્નાથપુરી જાઓ ને તો ત્યાં આગળ પેલું જે બધા લોકો પ્રસાદ ને બધું હોય ને, જે આનંદ બજાર કે છે એવું કંઈક નામ છે એનું, તો ત્યાં એ જે પણ ડિવોટી પ્રસાદ ખાઈને જે ઉચ્ચિષ્ટ જે ઇવન ગાય કે મતલબ બીજું કોઈ ગટરની અંદરથી લિટરલી જે પ્રસાદના ચોખાના દાણા ધોઈને પછી એને સુકાવીને અથવા એ રીતે ખાતા હતા. તો એકવાર ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ બી કે તું શું ખાય છે, લાવ મને પણ, આ તો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ મતલબ બહુ મોટી વસ્તુ છે. તો શું મેની એમનું આખું તમે એ કરો વિચારો કેટલી મતલબ આખું લાઈફ તમે પાછું એકવાર માતાજીનો જે વિડીયો જોજો તમે લાસ્ટ અઠવાડિયાનો, તો તમને આખું રિવાઇન્ડ થઈ શકે. બરાબર. તો એ તો જે રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી, એના આગળના અઠવાડિયે આપણે જોયું હતું ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામીને. સો એ પણ મતલબ હરેક ગોસ્વામીની ડિફરન્ટ એ હતું. અને મેઇન તો આપણે રૂપ ગોસ્વામી ને સનાતન ગોસ્વામી, દે વર ધ ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર અને પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હતા નવાબ હુસેનના રાજ્યની અંદર. બરાબર. પણ પછી એ લોકોએ જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને ફર્સ્ટ ટાઈમ મળ્યા, રામકેલીમાં મળેલા ને, શું ના બંનેના નામ ખબર છે ને? બરાબર. શું નામ હતું રૂપ ગોસ્વામી સનાતન ગોસ્વામીના? દખિલ ને સાકર. દબીર ખાસ અને સાકર મલ્લિક. સાકરમાં. યસ, દબીર ખાસ અને સાકર મલિક. બરાબર. તો ચાલો આપણે હવે બહુ વધારે એમાં જતા નથી. ઓવરવ્યૂ જે આમાં આવશે સ્લાઇડમાં આવશે એટલે આપણે ડિસ્કસ કરીશું એની અંદર. ઓલરેડી બધા વિશે જ છે. ઓકે. સો આજના જે આપણા ગોસ્વામી રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી, ઠીક છે. તો આપણે જો આની અંદર બહુ સરસ ઓવરવ્યૂ બધા ગોસ્વામીઓ વિશે આવી જ જાય છે આ સ્લાઇડની અંદર, કે મહાપ્રભુનો આદેશ શું હતો. ગોસ્વામીઓને એ વૃંદાવનના 6 ગોસ્વામીઓ, બરાબર, અને એમને મહાપ્રભુએ દરેકને અલગ અલગ કામ સોંપેલું બેઝિકલી, અને અલ્ટિમેટલી એ વૃંદાવનમાં બધાએ એ કરવાનું હતું. તો મહાપ્રભુનો આદેશ શું હતો? વિગ્રહની સ્થાપના કરવાની અને ધર્મગ્રંથોનું પ્રણયન અને તીર્થોનો ઉદ્ધાર. બેઝિકલી આ વસ્તુ વૃંદાવનને ડેવલપ કરવાનું હતું. બરાબર. સૌથી પહેલા એમને રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામી, અને પછીથી પાછળથી જીવ ગોસ્વામી પણ ત્યાં ગયા હતા. તો રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી અને જીવ ગોસ્વામી ત્રણેયનો એક જ ફેમિલીના હતા. બરાબર. એવું કહી શકાય. શું રિલેશન હતો ત્રણેયનો? જીવ ગોસ્વામી, રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામી. કાકા ભત્રીજાનું. કાકા ભત્રીજાનું. રૂપ ગોસ્વામી સનાતન ગોસ્વામી કાકા થતા હતા અને શ્રી જીવ ગોસ્વામી ભત્રીજા થતા હતા. હા, તો એમના ભાઈ જે હતા એમનું નામ શું હતું? રૂપ અને સનાતનના ત્રીજા એટલે જે જીવ ગોસ્વામીના પપ્પા. અનુપમ, શ્રી અનુપમ ગોસ્વામી. બરાબર. તો આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર. તો ત્રણે સો મુખ્ય આગેવાનો કોણ? તો મુખ્ય આગેવાનો બેઝિકલી એટલે રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી અને જીવ ગોસ્વામી. અને એમણે શું કર્યું? લુપ્ત તીર્થોનો ઉદ્ધાર અને ભક્તિ ગ્રંથોનું સર્જન. આપણે ખબર છે ને રૂપ ગોસ્વામીએ કયા ગ્રંથ લખ્યા જે આપણે રીડ કરીએ છીએ રોજ, જે દર પેલા ફ્રાઈડે? ઉપદેશામૃત. યસ. બીજું ઉપદેશામૃત અને ભક્તિ રસામૃત. અને સનાતન ગોસ્વામીએ શું લખ્યું? કોઈ એકાદ બુક યાદ છે સનાતન ગોસ્વામીની? કદાચ યાદ હોય તો. હરિભક્તિ વિલાસ, જે વૈષ્ણવ એટિકેટ્સ જે છે ને, મતલબ એ આખું ડિટેલ સનાતન ગોસ્વામી, એ તમે પેલી નાની બુક વાંચશો ને એની અંદર આખું ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં તો ડિટેલ આખા ચેપ્ટર આપણે વાંચ્યા હતા જ્યારે ગોર નિતાઈ ચેલેન્જ હતી એ વખતે. પણ શોર્ટમાં તમારે જ્યારે કઈ વાંચવું હોય ને તો ટીચિંગ્સ ઓફ લોર્ડ ચૈતન્ય, એટલે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ઉપદેશો, એ કરીને નાનકડી બુક છે. તો એ પણ જ્યારે તમને ટાઈમ હોય તો તમે વાંચી શકો. એમાં બહુ સરસ શોર્ટની અંદર આખું બધા ટીચિંગ્સ જે છે ને ચૈતન્ય મહાપ્રભુના, એમાં આ બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ ગોસ્વામી, પછી સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય, એ બધાના મતલબ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્સિડન્ટ્સ એની અંદર કવર કર્યા છે શોર્ટમાં. ઓકે. સો આ ત્રણેયનું આ થઈ ગયું. પછી ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી અને રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી, જે આ ત્રણેય જે હતા પર્ટિક્યુલરલી રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામી બાય બર્થ એ લોકો બ્રાહ્મણ હતા, પરંતુ બીકોઝ એ
નવાબને ત્યાં કામ કરતા હતા એટલે એ લોકોને મતલબ મુસ્લિમ તરીકે જ નામ પણ રાખી દીધા હતા અને એને સમાજમાંથી પહેલા તો ખબર ને બહુ સમાજ બહુ સ્ટ્રિક્ટ હતો. તમે કોઈને ત્યાં કામ કરો મુસ્લિમ કે તો પછી એ લોકો નાક બહાર કાઢી નાખતા. સો રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી અને જીવ ગોસ્વામી પણ એવું કહી શકાય અલ્ટિમેટલી. તો એ લોકો એમ પોતાની જાતને બહુ તુચ્છ માનતા હતા કારણ કે એ લોકો મુસ્લિમને ત્યાં કામ કરેલું એમનું ત્યાં, બરાબર. જ્યારે આ લોકો જે ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી અને રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી જે છે ઉચ્ચ બ્રાહ્મણ વંશ અને એટલે પછી આમની લિમિટેશન શું હતી કે જ્યારે પેલું કહે ને આગળ પરંપરા છે આપણી તો સિસ્ટમ જે મધ્વ ગૌડીય બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય આપણો. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એમને મધ્વાચાર્ય પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા, પછી મહાપ્રભુ પછી 6 ગોસ્વામી હતા, પછી 6 ગોસ્વામીની આગળ પછી કેમનું ચલાવવું? તો એના માટે ઇનિશિયેશન આપવા માટે તો કોઈ જોઈએ ને. તો આ લોકો જે હતા રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી, એ લોકોનું કન્ટ્રીબ્યુશન જબરજસ્ત હતું પણ એ લોકો પોતાની જાતને મુસ્લિમ જ સમજતા હતા. એ લોકો ક્યારેય પેલે ટેમ્પલમાં પણ ઇવન જગન્નાથપુરી ટેમ્પલમાં પણ એ લોકો દે વર નોટ અલાઉડ ટુ ગો. આપને ખબર છે ને રૂપ સનાતન ગોસ્વામી તો નક્કી કરેલું કે હું આ કાર્ટ નીચે, એમને તો એ જગન્નાથના રથ નીચે આવીને સુસાઇડ કરવાનો બી વિચાર કરેલો એકવાર. ઓકે, તો એ બધું આપને ખબર છે સ્ટોરી ધીરે ધીરે. પણ તો એટલે એ જે પરંપરામાં જે ઇનિશિયેશન આપવાનું જે છે ને કે દીક્ષા પરંપરાને આગળ વધારવા માટે એક વિશેષ તાલીમબંધ કોને આપવામાં આવેલી? તો કે આ ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી અને રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીને. અને રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી તો આપણને ખબર છે કે તીવ્ર વૈરાગ્ય અને અનન્ય શરણાગતિનું પ્રતીક છે. સો ક્લિયર થઈ ગયું? આ બધા ગોસ્વામી આવી ગયા આની અંદર. એ લોકોનો રોલ શું હતો? રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી અને રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી, જે આપણે દર વખતે હું ઓલવેઝ યાદ કરાવું છું. ચાલો, કોના કોના આચાર્ય છે? સંબંધ, અભિધેય અને પ્રયોજન. અગેન ચાલો બોલો, એ ખબર જ હોવી જોઈએ. ઓકે, સંબંધ આચાર્ય કોણ? સંબંધ, અભિધેય અને પ્રયોજન, 3 આચાર્ય છે. ઓકે, કોઈને યાદ છે કે ભૂલી જાઓ છો બધા? રોજ નવું નવું શીખો ને આગળ જૂનું ભૂલતા જાવ તો ના ચાલે એવું. સુખદેવજી મહારાજ. નહીં, આ જે રૂપ ગોસ્વામી જે છે સંબંધ આચાર્ય છે. રૂપ ગોસ્વામી જે છે સનાતન ગોસ્વામી છે સંબંધ, મતલબ આપણો જીવનો અને ભગવાનનો રિલેશન શું છે, બરાબર, જે આપણને શીખવાડવાનું કામ એ કોણે કરેલું? જે પણ એમને હરિભક્તિ વિલાસ છે અને મતલબ ઇન શોર્ટ એસ્ટાબ્લિશ કરવાનું આપણું જીવ અને ભગવાન વચ્ચેનો સંબંધ. તો એ સનાતન ગોસ્વામી. પછી એ એસ્ટાબ્લિશ કર્યા પછી શું કરવાનું એ મતલબ એના માટે પ્રોસેસ તો જોઈએ ને, તો એ પ્રોસેસ આપણને રૂપ ગોસ્વામી આપી બાય નેક્ટર ઓફ ડિવોશન અને નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન, ઉપદેશામૃત અને ભક્તિ રસામૃત સિંધુથી. એ પેલું મેન્યુઅલ કહેવાય ને, મેન્યુઅલ આપણે મોબાઈલ લઈએ તો મેન્યુઅલ આપે, તો એ મેન્યુઅલનું કામ જે છે એ રૂપ ગોસ્વામી આપણને આપ્યું. એટલે આપણે બધા રૂપાનુગા કહેવાઈએ. ઓકે, તો સંબંધ થઈ ગયા, અભિધેય થઈ ગયો અને પછી પ્રયોજન એટલે શું કે અલ્ટિમેટલી બધું વૈરાગ્ય, જે આ રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી જે છે એ પ્રયોજનના જે આચાર્ય છે એ છે, બરાબર. તો ક્લિયર થઈ ગયું? હવે આમાં કઈ કન્ફ્યુઝન છે? બીજું આપણે એ પણ કહી શકીએ કે જે ભક્તિના જે બધા રસ છે, જે બધા અલગ અલગ રસની અંદર 5 પ્રાઇમરી રસ છે અને 7 સેકન્ડરી રસ છે. સો એ કોઈ પણ રસની અંદર આપણે ભગવાનને સેવા કરી શકીએ. સો એ રસ વિશે આપણને રૂપ ગોસ્વામીએ આપણને, તો એટલા માટે રસાચાર્ય પણ કહેવાય. ઓકે, અને જે સાયન્સ આપેલું હતું, જે ખરેખર દેટ ઇઝ કોલ્ડ સાયન્સ ઓલ્સો. સો આ રીતે મતલબ રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી અને રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી મેઇન, એમ તો જો કે બધા જ મેઇન છે, પણ છતાં પણ આપણે કન્ટ્રીબ્યુશન કોઈ આપણે વી શુડ બી વેરી ક્લિયર કે ભાઈ શું છે, દરેકનો રોલ શું શું છે. જેવી રીતે આપણે આજે જોઈશું કે રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી વિશે આપણે જોઈશું તો એમનું શું કન્ટ્રીબ્યુશન છે. આગળ આપણે જીવ ગોસ્વામીનું આપણે કન્ટ્રીબ્યુશન જોયું. યાદ છે કોઈને જીવ ગોસ્વામીએ શું શું કરેલું? હરે કૃષ્ણ. જે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, પછી ખબર એમના, હા, ઓકે. સો દરેક આચાર્ય વિશે તો, હા, યસ માતાજી. આ રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામી જે શાસ્ત્રો લખ્યા હતા ને પ્રભુજી, એના એ જે શાસ્ત્રો લખેલા હતા ને એમાંથી જીવ ગોસ્વામીએ ડિટેલમાં એકદમ એડિટિંગ જે કરે ને આપણે પેલી રિવાઇઝ મતલબ એ કરે એટલે પ્રૂફ રીડિંગ જે કહે ને એ રીતે. અને
બીજું પછી એમણે એ બધા શાસ્ત્રો જે લખેલા એને પછી આપણે જે પ્રભુપાદ કેવું હમણાં બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરીને બધા લોકો સુધી પહોંચાડે છે જે એમના ગ્રંથો છે બરાબર, ક્રિષ્ના કોન્શિયસનેસ થ્રુ બીબીટી. બરાબર, તો એવી રીતે જ્યારે રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી જે પણ શાસ્ત્રો લખ્યા પછી એને આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ તો કરવા પડે ને, તો બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનું જે કામ જે હતું એ જીવ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ આવે છે? હા પ્રભુજી આવે છે. હા, વચ્ચે નેટવર્ક મારું જતું રહેલું, મને એવું લાગ્યું પાછું કનેક્ટ થયું, રેકોર્ડિંગ બી બંધ થયું હતું ત્યાંથી. ઓકે, સો આ રીતે આજે આપણે ચાલો આગળ જોઈએ. સો આપણે એક સિંગલ સ્લાઇડમાં ઓવરવ્યૂ આખું એમના પહેલા જોઈ લઈએ, પછી ડિટેલમાં જોઈશું કે રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી એમણે શું એમની લાઈફમાં શું કર્યું અને કે ક્યાં ક્યાં. તો કે બેઝિકલી સેવા, સાધના અને સમર્પણનો દિવ્ય પ્રવાસ. સો આપણે જે કહીએ ને કે ઓલવેઝ આપણો એટીટ્યુડ કેવો હોય, સર્વિટ્યુડ એટીટ્યુડ હોવો જોઈએ. આપણે શું કામ બધા કહે કે વૈષ્ણવ સેવા, જીવ દયા અને વૈષ્ણવ સેવા, બરાબર, એ મેઇન વસ્તુ. અને સાધના તો ડેફિનેટલી હોય જ, કરવાની જ હોય છે આપણે. તો સાધના, સેવા અને સમર્પણ, તો રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીનું આ ત્રણેય વસ્તુ આપણે જોઈશું. તો પ્રારંભિક જીવન કેવી રીતે, એમનું બેકગ્રાઉન્ડ શું, એમના જન્મ કેવી રીતે થયો અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાથે એમને કેવી રીતે મળવાનું થયું, એ બધું આપણે ડિટેલમાં જોઈશું. આ તો મોટી મોટી વસ્તુ તમને ખાલી કહી દઉં કે પ્રારંભિક જીવન, એમનો જન્મ કાશીમાં થયો હતો, બરાબર. એમનું બાળપણ કાશીમાં થયું હતું. અને રઘુનાથ ભટ્ટનો જન્મ કોને ત્યાં થયો હતો? તપન મિશ્રા, એમના પપ્પાનું નામ હતું એ તપન મિશ્રા હતા. હી વોઝ અ ગ્રેટ ડિવોટી, બરાબર, અને એ કાશીમાં રહેતા હતા. એટલે ત્યાં જ તેમને બાળપણથી ભગવાનનો સ્પર્શ અને સેવા મળ્યા હતા. કેવી રીતે એ આગળની સ્લાઇડમાં આવશે, બરાબર. પછી મહાપ્રભુનું કાશીમાં રોકાણ, જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ટ્રાવેલ કરીને જતા હતા વૃંદાવન, ત્યારે કાશીમાં રોકાયા હતા. તો એ તપન મિશ્રાને ત્યાં રોકાયા હતા. એટલે કે આ જ્યારે નાનકડો હતો, કેટલા આપણે આજે રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી એકદમ નાના હતા ત્યારે, તો ત્યાં આગળ 10 દિવસ રોકાયા. અને એ વખતે અને પાછા ફરતી વખતે 2 મહિના, એટલે મતલબ ખાસું એમનું એસોસિએશન મળ્યું હતું, બરાબર. અને ભટ્ટ ઉપાધિનું મહત્વ શું કામ, તો કે એમણે શ્રીમદ ભાગવતમના શ્લોકો 4 અલગ અલગ ટોનમાં ગાઈ શકતા હતા, અલગ અલગ એમાં, બરાબર. તો બહુ જ સ્વીટ એકદમ ગાતા હતા બેઝિકલી ભાગવતમ. એટલા માટે એ પછી બીજું હવે એમનું ભક્તિમય સેવા, એટલે એમણે શું કરેલું કે જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમની ઘરે ત્યાં રોકાયેલા ત્યારે આ બધું કરતા હતા. એક તો જમવાનું બનાવવાનું કામ, નિષ્કામ અંગ સેવા, કે રઘુનાથજી દરરોજ મહાપ્રભુ માટે રસોઈ બનાવતા હતા, બરાબર. અને એમના જે વાસણો હતા એને સાફ કરતા હતા. એટલે મહાપ્રભુ આરામ કરે ત્યારે પછી એમના પગ પણ દબાવતા હતા. ઓકે. અને સનાતન ગોસ્વામીનું શિક્ષણ, આપણે ખબર છે કે જ્યારે સનાતન ગોસ્વામીને 2 મહિના સુધી ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલી ને, યાદ છે? તો એ વખતે આ રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી એ સાંભળતા હતા. અહીંયા લખ્યું છે ને કે જ્યારે 2 મહિના સુધી સનાતન ગોસ્વામીને જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શીખવાડતા હતા ભક્તિ તત્વ વિશે, ત્યારે રઘુનાથજી એકાગ્રતાથી આ સેમિનાર સાંભળતા હતા. સો એમને એસોસિએશન બચપનથી, અને જ્યારે આ મોટા હતા ત્યારે પણ એમને આ રીતે સાંભળવાનું મળેલું હતું. અને બીજું એ રસોઈ બનાવવામાં એક્સપર્ટ હતા. જે રીતે આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદ અને નામદાસ પ્રભુ બી કાયમ કહેતા હોય છે કે એવરીવન હેઝ ટુ લર્ન ટુ કુક, બરાબર. આપણે બધાએ રસોઈ, પ્રભુજી હોય કે ગમે તે, બધાને રસોઈ બનાવતા આવડવું જ જોઈએ પરફેક્ટ. તો મહાપ્રભુને જે ભાવે એ બનાવી આપતા હતા, બરાબર. તો એટલે અહીં આગળ 2 મહિના સુધી સંપૂર્ણ શુદ્ધતાથી એકદમ સરસ મજાનું પ્રસાદ બનાવીને ચૈતન્ય મહાપ્રભુને આપતા હતા. તો આ રીતે પછી એમને શું કીધું, જ્યારે મહાપ્રભુને એમને સ્પેશિયલી ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલી કે ભાઈ જ્યાં સુધી તારા મમ્મી પપ્પા છે, વૃદ્ધ છે, ત્યાં સુધી તું એમની સેવા કર અને પછી તું વૃંદાવન આવી જજે, બરાબર. એટલે 2 ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલી, એક વૃદ્ધ મા બાપની સેવા કરવાની અને બીજું ભાગવતમનો અભ્યાસ કરવાનો. એટલે મહાપ્રભુએ આ સ્પષ્ટ સૂચના આપેલી હતી. અને ત્રીજું એમને કીધું કે તારે મેરેજ કરવાનું નથી. એટલે પછી 28 વર્ષ પછી, 28 વર્ષના ગૃહસ્થ કાળ પછી, જ્યારે 28 વર્ષના થયા ત્યારે માતા પિતાની સેવા કરી અને ત્યારબાદ તે પૂર્ણકાલીન ભક્તિ માટે જગન્નાથપુરી અને વૃંદાવન ગયા હતા. તો આ રીતે એમની આધ્યાત્મિક વિરાસત જે આપણે જોઈએ તો 6 ગોસ્વામીઓમાં એમનું સ્થાન છે. અને ટોટલ વૃંદાવનમાં 45 વર્ષ સુધી રહ્યા હતા.
અને લિપ્ત તે તીર્થોનો ઉદ્ધાર અને ભાગવતમના પ્રચારમાં મહત્વનું યોગદાન આપ્યું કે જ્યારે એ ભાગવતમ કહેતા હતા ને તો બધા ગોસ્વામીઓ સાંભળતા હતા. એટલું સરસ રીતે એ એક્સપ્લેન કરતા હતા ભાગવતમ. તો આ રીતે ડિટેલની અંદર આવશે. આ તો ઓવરવ્યૂ એક સ્લાઇડમાં તમને થોડું આઈડિયા આવે એટલા માટે છે. તો હવે આપણે જોઈશું બેકગ્રાઉન્ડ કઈ રીતે છે, બરાબર. દીક્ષા અને પરંપરાની સમસ્યા આપણે જે મેં રીતે અત્યારે હમણાં વાત કરી શરૂઆતમાં કે રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામી જે હતા એ લોકો મુસ્લિમ રાજાને ત્યાં કામ કરતા હતા, એટલે પોતાની જાતને નીચ અને જાતિહીન માનતા હતા. એટલે આગળ પરંપરાને આગળ વધારવાનું કામ, તો એક ડાઉટ, એક કન્ફ્યુઝન હતું કે કેવી રીતે આપણે પરંપરાને આગળ લઈ જવી. તો પછી એના માટે દિવ્ય સમાધાન શું, તો કે રઘુનાથ ભટ્ટ અને ગોપાલ ભટ્ટ એ બે બ્રાન્ડેડ બ્રાહ્મણ હતા, બરાબર. આપણે જ્યારે ગોપાલ ભટ્ટજી વિશે આપણે જોયું હતું કે એ શ્રીરંગમ ને એમને આપણે યાદ છે કોઈને, ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી, માતાજી ત્યારે કીધું હતું શ્રીરંગમ વેંકટ ભટ્ટના પુત્ર, બરાબર. અને જ્યારે સાઉથ ઇન્ડિયન યાત્રામાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ગયા હતા ત્યારે એમને ત્યાં રોકાયા હતા, સેમ વસ્તુ. ઓકે, તો એટલે એ આ રીતે સાઉથ બ્રાહ્મણ હતા એ. તો મહાપ્રભુ દ્વારા દીક્ષા ગુરુ બનવા માટે કઠોર બ્રહ્મચારી, હવે દીક્ષા ગુરુ બનવાનું છે આ બંને, બરાબર, ગોપાલ ભટ્ટ અને રઘુનાથ ભટ્ટ. તો એમના માટે ટ્રેનિંગ જોઈએ ને, કારણ ઇનિશિએશન કરવાનું છે એટલે એના માટે સ્પેશિયલ ટ્રેનિંગ. તો ગોપાલ ભટ્ટને 4 મહિના સુધી ટ્રેનિંગ અને રઘુનાથ ભટ્ટને 16 મહિના સુધીની બ્રહ્મચારીની તાલીમ પણ આ રીતે મહાપ્રભુ દ્વારા આપવામાં આવેલી હતી. ઓકે, સો ક્લિયર કટ પિક્ચર થઈ ગયું કે ભાઈ આપણે જે દીક્ષા ગુરુ તરીકે આગળ આપણી પરંપરાને આગળ વધારવાનો જે કન્ફ્યુઝન હતું એના માટે ભગવાને પ્લાન કરીને આ બંને ગોસ્વામીઓને પહેલેથી આ રીતે બ્રહ્મચારીની ટ્રેનિંગ આપેલી. અને પછી જેવી રીતે આપણે ઉપદેશામૃતમાં જોઈએ ને કે સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર કોણ બની શકે, તો એના માટે જે 6 વેગો હોય એના ઉપર કંટ્રોલ હોય તે લોકો પછી લોકોને ઇનિશિએટ કરી શકે. ઓકે, સો આપણી પરંપરા આ રીતે જે કન્ફ્યુઝન હતું કે ભાઈ આપણે રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામી ના જે એના આગળ ઇનિશિએશન આપવાનું કામ જે આ બંને ગોસ્વામીઓએ રાખ્યું હતું, બરાબર. તો એનાથી શું થાય કે પરંપરા એકબંધ રાખવા માટે આ ભગવાનનું પ્લાનિંગ હતું બેઝિકલી, કે મોટાભાગના વૈષ્ણવ એટલે આગળના જે પણ વૈષ્ણવો હતા જેવા કે કૃષ્ણદાસ કવિરાજ ગોસ્વામી, નરોત્તમદાસ ઠાકુર, જે પણ તે મોસ્ટલી બધા એ વૈષ્ણવોએ આ 2 ગોસ્વામીઓ પાસે દીક્ષા લીધી હતી. તો ક્લિયર કટ થઈ ગયું. ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી અને રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીનું મેઇન રોલ એઝ અ દીક્ષા ગુરુ તરીકે. ઓકે, શિક્ષા ગુરુ તો રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ડેફિનેટલી. હવે એમનો જે 3 ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઓફ ધ લાઈફ ઓફ ધ રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી, તો એક આપણે જે કહી શકીએ આજે અત્યારે કીધું ને કે આપણે ચૈતન્ય ચરિતામૃત રીડ કરે અને એમાં લગભગ દરેક ચેપ્ટરના અંતમાં એક શ્લોક આવે. યાદ છે કોઈને ચૈતન્ય ચરિતામૃત રીડર? હરે કૃષ્ણ. જ્યારે ચેપ્ટર પદે ત્યારે શું શ્લોક હોય? શ્રી રૂપ રઘુનાથ પદે, યાર ચૈતન્ય કૃષ્ણદાસ કવિ એક પદ આખું બોલો. શ્રી રૂપ રઘુનાથ પદે, યાર હા, શ્રી એટલે રૂપ રઘુનાથ, બરાબર. એટલે બેઝિકલી કૃષ્ણદાસ કવિરાજ ગોસ્વામી જે છે એમના જે ગુરુ હતા એ કોણ હતા? દીક્ષા આપેલી એ આ રઘુનાથદાસ ગોસ્વામી, અને એમના ગુરુ રઘુનાથદાસ ગોસ્વામી તો કે રૂપ ગોસ્વામી. એટલે બંનેને યાદ કરતા હોય ઓલવેઝ, જ્યારે પણ કે ભાઈ હું આ ચૈતન્ય ચરિતામૃત લખી રહ્યો છું અથવા એક ચેપ્ટર તમે ના અંતમાં દરેક વખતે એ બંને ગુરુને યાદ કરે. એટલે હંમેશા આપણે પણ 2 ગુરુને યાદ, એક આપણા જે દીક્ષા ગુરુ હોય એ, અને એમના જે દીક્ષા ગુરુ જે હોય એમના ગુરુ, એટલે આપણા કેસની અંદર હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી મહારાજ જે આપણને દીક્ષા ગુરુ છે, બરાબર. અને એમના ગુરુ જે છે પ્રભુપાદ, એટલે આપણે ઓલવેઝ બંનેને યાદ કરવા જોઈએ સાથે. સો અહીંયા પણ ગુરુ વંદના જે પર્ટિક્યુલરલી કૃષ્ણદાસ કવિરાજ ગોસ્વામી કરતા હોય છે દરેક ચેપ્ટરના અંતે, દરેક અધ્યાયના અંતે. સો એ આ કહીને, એટલે કે બંને ગુરુને રૂપ ગોસ્વામી અને રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી બંનેને એમના ચરણ કમળમાં નમસ્કાર કરીને એમને ગુરુ વંદના કરતા હોય છે. સો ધીસ ઇઝ એક અદ્ભુત આપણે કહી શકીએ. બીજું એમનો જે ગુપ્ત મહિમા જે છે એ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે સૌથી ઓછું વર્ણન તમને આ રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીનું તમને જાણવા મળે. બીજા બધા ગોસ્વામી વિશે આપણને બધું જાણવા મળે, પરંતુ આમ રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી વિશે આપણને એટલું બધું લાઇમલાઇટમાં નથી એમ, બરાબર. એટલે એકદમ એ
સૌથી ઓછી ઐતિહાસિક માહિતી પ્રાપ્ત થાય છે. છતાં એમનો જે પ્રભાવ હતો એ જબરજસ્ત હતો. 6 ગોસ્વામીઓ છે, બરાબર. અને એ મેં આગળ જે કીધું ને, એમને પહેલા નાના હતા ત્યારે જ એમને કીધું હતું કે તમારે ભાગવતમ વાંચવાનું અને મમ્મી પપ્પાની સેવા કરવાની. તો એ વખતે એટલે જ્યાર પછી એ વૃંદાવનમાં ગયા ત્યારે ગોવિંદ દેવજીના મંદિરમાં એ મહંત તરીકે હતા, બરાબર. અને વૃંદાવનના સૌથી પ્રસિદ્ધ મંદિરમાં અનન્ય શ્રીમદ ભાગવત કથાકાર તરીકે બિરાજમાન. એટલે એ મંદિરના મહંત બીજા હતા, પરંતુ કથાકાર તરીકે એ હતા, મહંત અને કથાવાચક તરીકે. સો આ 3 વસ્તુ, એક તો બધાના ગુરુ હતા, બરાબર. આ જે આગળ કૃષ્ણદાસ કવિરાજ ગોસ્વામી એ, અને એમનો એકદમ સાયલેન્ટ રહેતા હતા. એમનો મહિમા એકદમ ગુપ્ત, બહુ વધારે એટલા લાઇમલાઇટમાં નતા આવતા. અને એ મહંત અને કથાવાચક હતા. ઓકે, તો હવે આપણે એમના પેલું કે ને ફ્લેશબેકમાં જઈએ. ઓકે, આ તો બ્રીફ ઇન્ટ્રોડક્શન થયું. તો હવે આપણે એમના ભૂતકાળમાં આપણે થોડું એમના પિતા એટલે કે તપન મિશ્રા વિશે આપણે વાત કરીશું. તો તપન મિશ્રા બેઝિકલી જે એ ક્યાં રહેતા હતા, એમનું સ્થાન તો કે પૂર્વ બંગાળમાં પદ્માવતી નદીના કાંઠે, એટલે કે રામપુર ગામ હતું, જે આપણે પૂર્વ બંગાળ એટલે આપણે હમણાં જે માયાપુર છે ને, ત્યાં આગળ ગંગા નદીના કિનારે બીજું એક આ નાની પદ્માવતી નદી, એક બ્રાન્ચ છે ગંગાની. તો ત્યાં આગળ એક રામપુર નામનું એક ગામ હતું. ત્યાં ઉચ્ચ કુલીન અને વેદશાસ્ત્રોના પ્રખર વિદ્વાન તરીકે એ રહેતા હતા તપન મિશ્ર, બરાબર. પછી તમામ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન હોવા છતાં, એટલે આ તપન મિશ્રની વાત કરે કે જે રઘુનાથ ભટ્ટના પિતા હતા, એમની વાત છે. ઓકે, એટલે એમના બચપનમાં જાય છે, મતલબ ફ્લેશબેકમાં. તો આટલું જ્ઞાન હોવા છતાં સંસાર કે સંપત્તિમાં કોઈ એમને ઇન્ટરેસ્ટ નહોતો અને અંતરમાં ભારે અશાંતિ હતી. એટલે કન્ફ્યુઝન જે કહે ને, અવઢવમાં શું કરવું, કેમ બેચેની હતી. તો એનો જ્વલંત પ્રશ્ન શું હતો કે મનુષ્ય જીવનનું સાધ્ય અને સાધનનો ઉપાય શું? એટલે કે કોઈ પણ હ્યુમન લાઈફ હોય એનો પેલું કે અંતિમ લક્ષ્ય, ગોલ શું હોવો જોઈએ અને એને એચીવ કરવાનો રસ્તો શું હોવો જોઈએ. તો એના માટે એનો ઉપાય શું, એના માટે એનો એ જ્વલંત પ્રશ્ન હતો એમનો. અને એને લીધે વ્યાકુળ, મતલબ એ હતા. તો સાચો માર્ગ ન મળતા એ રાતો ઊંઘ્યા વિના રડતા રહેતા હતા. એટલે મતલબ જે પેલું કહે ને કે એમને ખરેખર લોકોને જેવું આપણે અદ્વૈતાચાર્યને કેવું કે કળિયુગના લોકોને જોઈને બહુ દુઃખી થતા હતા કે ભાઈ આ બધા લોકોને કેવી રીતે કાઢી શકે. તો એના માટે પછી એ ઇન્ટેન્સ પ્રે કરતા હતા. શેનાથી? ગંગાજળ અને તુલસીથી, કે ભાઈ ભગવાન તમારે જ આવવું પડશે આ બધાને એ કરવા માટે. તો જેવી રીતે એમને વ્યાકુળતા હતી અદ્વૈતાચાર્યને, એમને ઇન્ટેન્સ પ્રે કરતા, અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુને પછી એક વન ઓફ ધ રીઝનમાં એ પણ આવે છે કે બીકોઝ ઓફ અદ્વૈતાચાર્યની ઇન્ટેન્સ પ્રેયરને લીધે આવે. એવી રીતે આમનું પણ આ સિચ્યુએશન આવી હતી, બરાબર. કે સાચો માર્ગ મનુષ્ય જીવનને કેવી રીતે, એના માટે એ માર્ગદર્શન કેવી રીતે આપવું, એના માટે એ ઝંખના કરતા હતા. ઓકે, સો એટલે જો અહીંયા આગળ કીધું પછી ત્યાં આગળ અહીંયા માયાપુર, એટલે કે અહીંયા જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો જન્મ ઓલરેડી થઈ ગયેલો હતો, બરાબર. તો એ જે રહેતા હતા ને, અહીંયા આગળ પદ્માવતી નદી, આ જે છે આ આખું સમુદ્ર છે, એટલે ગંગા નદી છે. તો અહીંયા પદ્માવતી નદીના કિનારે જે ગામ હતું રામપુર, ત્યાં રહેતા હતા. સો એમને જ્યારે એમની દ્રષ્ટિ પડી, જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અહીંયા આવેલા હતા, બરાબર. જેની દ્રષ્ટિ પ્રભુ પર પડે, બરાબર, તે પોતાની નજર હટાવી. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું આવું અદ્ભુત આકર્ષણ હતું. તો એમને જોવા માટે હજારોની સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ અને વૃદ્ધો પણ બધું છોડીને નિમાઈ પંડિત, આપને ખબર છે જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બિફોર સંન્યાસ અને જ્યારે સ્ટડી કરતા હતા ત્યારે બહુ સ્કોલર હતા નિમાઈ પંડિત, અને બધાને એટ્રેક્શન હતા, બરાબર. એટલે બધા એને જોવા અને મળવા આવતા હતા. તો એ વખતે અહીંયા માયાપુરથી પદ્માવતી નદી, એટલે આ ગંગાની એક શાખા, એ અહીંયા ગાડી એમનું ગામ હતું. તો આ રીતે શિક્ષણ, તો 2 મહિનામાં સ્નાતક શિક્ષણનો ચમત્કાર કોનો હતો કે પ્રભુની માત્ર કૃપા દ્રષ્ટિથી 2 મહિનામાં શિષ્યો સંપૂર્ણ વિદ્યાવાન થઈ જતા હતા. એટલે આ કોનો? એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની એને વાત કરે છે. ઓકે, સો નિમાઈ પંડિત પૂર્વ બંગાળમાં, એટલે આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કે એમની નજીક જ રહેતા હતા. તો આ રીતે જ્યારે એક દિવસ એમને સ્વપ્ન આવ્યું, કોને? તપન મિશ્રાને, બરાબર.
કે અંતિમ પ્રહરમાં એક દિવ્ય દેવતા પ્રકટ થયા અને રહસ્યવાણી એટલે એમને શું કે ચિંતા છોડી દો ને, નિમાય પંડિત સામાન્ય મનુષ્ય નથી, તેઓ સાક્ષાત નારાયણ છે અને જગતના કલ્યાણ માટે મનુષ્ય રૂપે આવ્યા છે. એટલે આ તપન મિશ્રાને આવું એક સ્વપ્ન આવ્યું, બરાબર. ચેતવણી શું કીધું કે વેદ વેદાંતથી ગુપ્ત આ વાત કોઈને કહેવાની નથી. એટલે આ એ સપનામાં એને કહી તો દીધું, પરંતુ એને ચેતવણી આપી કે આ વસ્તુ મેં તને કીધું કે આ ભગવાન પોતે છે, મનુષ્ય રૂપે આવ્યા છે, કોઈને કહેતા નથી, અન્યથા જન્મો જન્મ દુઃખ મળશે. એટલે આ એક પેલું કે ડિસ્ક્લેમર આપ્યું કે જો તું આ ડિક્લેર કરશે તો તને આ પ્રોબ્લેમ થશે એમ. જેવું સપનામાંથી જાગી ગયા તો તરત નિંદ્રા છૂટતા તપન મિશ્રા રડી પડ્યા અને સાધ્ય અને સાધનનો સાચો ઉપાય, જે આગળની સ્લાઇડમાં આપણે જોયું કે એને જે કન્ફ્યુઝન હતું એનું સોલ્યુશન ભગવાને સ્વપ્નમાં કહી દીધું કે આ જે નિમાય પંડિત તરીકે જે આવ્યા છે એ સાક્ષાત ભગવાન છે. ઓકે, સો એમને જો કન્ફ્યુઝન એનું સોલ્યુશન એને મળી ગયું કે સાધ્ય અને સાધનનો સાચો ઉપાય જાણવા માટે તેઓ સીધા પ્રભુને શોધતા પદ્માવતી નદી પાસે પહોંચી ગયા. ઓકે, સો આ મતલબ એમને એક રસ્તો મળી ગયો. પછી હવે શું આગળ થાય છે એ જોવાનું છે, બરાબર. તો મહાપ્રભુનો ઉપદેશ, આપણે આ બધું ખબર છે કે 4 અલગ અલગ ધર્મમાં અલગ અલગ વસ્તુ હોય છે, બરાબર. અલગ અલગ યુગ ધર્મમાં અલગ અલગ હોય, જેવું કે કળિયુગની અંદર ધ્યાન યજ્ઞ કે પૂજાથી નહીં પરંતુ માત્ર સંકીર્તનથી ઉદ્ધાર થાય છે. એટલે આ તો સિમ્પલ વસ્તુ છે. અને એ હરિનામ સંકીર્તન તો કે એ શેનું બનેલું હોય છે? મેઇન આ બેનું કોમ્બિનેશન. સાધ્ય અને સાધન. સાધ્ય એટલે શું? અંતિમ લક્ષ્ય, એટલે કે આપણે ભગવાન કૃષ્ણનો પ્રેમ. અને સાધન શું? પ્રાપ્તિનો માર્ગ શું? તો એ બેનું કોમ્બિનેશન આપણે જોઈએ તો હરિનામ સંકીર્તન, કે જે એના માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પ્રકટ થયા હતા. અને તપન મિશ્રાને કહી દીધું કે આ જ ભગવાન છે અને આ જ તારો પ્રશ્નનું, તારા કન્ફ્યુઝન, તારા જે માઇન્ડમાં તારું કન્ફ્યુઝન છે એનું સોલ્યુશન પણ આ જ છે. ઓકે, તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર અને પ્રભુનું વચન, એટલે આ ક્લિયર કટ કે જ્યારે તમે મહામંત્રનો જપ કરશો તો સાધ્ય અને સાધનનું તમામ જ્ઞાન આપોઆપ ભગવાન આપણને હૃદયની અંદર જ આપશે. સો તપન મિશ્રાને ક્લિયર કટ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન મળી ગયું. એને સપનામાં ભગવાને કહી દીધું કે ભાઈ હું આ જ છું, બરાબર. હવે આગળ જોઈએ કેવી રીતે. હવે એ કાશી કેમ જતા રહી છે માયાપુર છોડીને? તો એ ઇન્સ્ટ્રક્શન છે કે તપન મિશ્રા એ પ્રભુ, એટલે તપન મિશ્રા જો એને મળવા તો આવી ગયા, ચૈતન્ય મહાપ્રભુને કીધું ને કે ત્યાં આગળ, એટલે મળીને પછી ત્યાં એમને પછી સાથે રહેવાની જીત કરી તપન મિશ્રાએ. પરંતુ મહાપ્રભુએ તેમને શું કીધું કે ના, તારે અહીંયા નથી રહેવાનું, કારણ બરાબર એ મારી આજ્ઞા પ્રમાણે તારે ક્યાં જવાનું છે? કાશીમાં જવાનું છે. ઓકે, એટલે કાશી એટલે કે વારાણસી જવાની આજ્ઞા કરી. તો શું કામ? એનો પર્પસ બી કીધું, તો કે રહસ્યની જાળવણી. હા, એને ખબર હતું કે જો તપન મિશ્રા બંગાળમાં રહેશે તો ઉત્સાહમાં ને ઉત્સાહમાં કોઈને પણ કહી દેશે કે આ પ્રભુના ભગવાન હોવાનું રહસ્ય, જે એને સપનામાં તો કીધું હતું. અને એમને પછી મહાપ્રભુએ બી કહી દીધું કે ભાઈ તું અહીંયાથી જતો રહે, અથવા તું અહીંયા રહેશે ને તો તું કોઈને ને કોઈને કહી દેશે. તો સિક્રેસી મેન્ટેન રાખવા માટે બી એને કીધું કે તું બંગાળ છોડીને કાશી જતો રહે. ઓકે, એના માટે બી પર્પસ શું છે કે એના માટે એક એડવાન્સ બુકિંગ જેવું થઈ ગયું. કે શું કામ કીધું કે ભાઈ તું કાશી જા? તો એ અહીંયા આગળ એટલા માટે કીધું કે કાશી બેઝિકલી આપણને ખબર છે કે એ માયાવાદીઓની નગરી હતી, બરાબર. તો ત્યાં તો સંન્યાસી, એટલે મતલબ માયાવાદી સંન્યાસીઓનું જ કેન્દ્ર. આપણને ખબર છે સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય અને એ આપણે જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના આપણે પાસ્ટ ટાઈમ્સ વાંચતા હોય છે ત્યારે એમાં કેવી રીતે ટ્રાન્સફોર્મેશન કરે છે આખા સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય, જે પ્રખર સંન્યાસી માયાવાદી નિરાકારવાદી. તો એટલે પહેલેથી પેલું પ્લાન કરી મૂકેલું કે ભાઈ તપન મિશ્રા તું છે ને ત્યાં કાશીમાં જતો રહે, હું આવીશ ત્યારે હું તારી ઘરે રહીશ એ માટે. તો અહીંયા આગળ એ જ કીધું છે કે ભવિષ્યમાં જ્યારે પ્રભુ કાશી આવશે ત્યારે તેમને રહેવા અને જમવા માટે એક શુદ્ધ ભક્તની જરૂર પડશે. તો એના માટેનું એક પ્લાનિંગ તરીકે પ્રભુએ ત્યારે જ કહી દીધું કે તારે કાશી જવાનું છે. ઓકે, તો દેટ ઇઝ ધ પર્પઝ. શું કામ કીધું કે ભાઈ બંગાળ છોડીને કાશીમાં જવાનું, અને એ કાશીમાં રહેવા જતા રહ્યા. ઓકે, સો આ રીતે ભગવાનની, એટલે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની અદ્ભુત દૂરદર્શિતા હતી કે તપન મિશ્રાને પહેલેથી કાશીમાં સેટલ કરી દીધા. અને એનું પેલું સિક્રસી બી જળવાય. અને જ્યારે ટ્રાવેલ કરતા ત્યારે જશે પર્ટિક્યુલરલી કાશીમાં, ત્યારે એમને ત્યાં રહીને જમવા માટે કોઈ ભક્ત જોઈએ ને એના માટે. ઓકે, સો હવે પછી 4 વર્ષ બાદ, મતલબ આ જે વાત થઈ ગઈ, સપના મળી લીધું ચૈતન્ય મહાપ્રભુને અને એને કીધું કે હવે નાવ યુ ગો ટુ કાશી. તો કાશી જતા રહ્યા. તો 4 વર્ષ પછી
અને પછી બાય ધેટ ટાઈમ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ હું સંન્યાસ લઈ લીધો ને, આપને ખબર છે. પછી નિમાઈ પંડિત પછી એમના મેરેજ થયેલા અને પછી તરત જ એમણે સંન્યાસ લઈ લીધો હતો. તો સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યા પછી જયારે મહાપ્રભુ વૃંદાવન જતા માર્ગમાં કાશી પધાર્યા. ઓકે, સો આપણને ખબર છે એ પહેલા સંન્યાસ લીધો, પછી સાઉથ ઇન્ડિયામાં ગયા, પછી જ્યારે વૃંદાવન જતા હતા ત્યારે કાશી પધાર્યા. તો કાશીની અંદર જ્યારે પધાર્યા ત્યારે અહીંયા મણિકર્ણિકા ઘાટ છે. તમે કદાચ બનારસ ગયા હશે તો મણિકર્ણિકા ઘાટ જોયો છે. કોણ કોણ જોયો છે મણિકર્ણિકા ઘાટ? આમાંથી શું છે મણિકર્ણિકા ઘાટ પર? હરે કૃષ્ણ. કોઈ નથી જોયો આટલામાંથી 29 માંથી? સ્મશાન છે, જોયો નથી પ્રભુ, પણ ખ્યાલ છે કે કાશીનું સૌથી મોટું સ્મશાન છે જે 24/7 ચાલુ જ હોય છે. યસ, તો એ સ્મશાનની બહુ સ્પેશિયાલિટી છે કે એમાં એવું છે, એવું નથી કે કાશીમાં મરે તો જ એ થાય, પણ એ ત્યાં મણિકર્ણિકા ઘાટમાં જે સ્મશાન જેની મતલબ અંતિમ સંસ્કાર કરે ને એના માટે બી કઈ શિવજીએ કઈ સ્પેશિયલ એમને કીધું છે કે હવે એક્ઝેક્ટ મને યાદ નથી શું બોન આપ્યું છે, એટલા માટે ત્યાં આગળ 24 કલાક કન્ટિન્યુઅસ મતલબ એ એક્ટિવ જ હોય, મતલબ ચાલુ જ હોય સ્મશાન. અને અમે અત્યારે યાત્રામાં ગયેલા ને ત્યારે અમે જસ્ટ ગંગાની આરતી બી હતી અને ત્યાં આગળ જ મણિકર્ણિકા ઘાટ પણ ત્યાં જ ઉભા રહીને અમે લોકોએ જોયું હતું. સ્મશાન બી કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ જ હતું, બધાની અગ્નિ સંસ્કાર. તો મણિકર્ણિકા ઘાટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો એ અહીંયા ગાડી એ ઘાટ ઉપર મધ્યાહન સમયે તપન મિશ્રાએ અચાનક મહાપ્રભુને ગંગાજીમાં સ્નાન કરતા જોયા. ક્યારે? 4 વર્ષ પછી. ઓકે, ત્યાંની મુલાકાત થઈ ગઈ, પછી 4 વર્ષ પછી કાશીમાં આવી ગયા ને એક દિવસ પછી એમને સ્નાન કરતા જોયા. તો પછી આ રીતે સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરીને એકદમ પડી ગયા એટલે મતલબ ચરણોમાં. અને પછી તપન મિશ્રા જ્યારે પછી પ્રભુને પોતાના ઘરે લઈ ગયા અને આનંદમાં નૃત્ય કર્યું અને ચરણ ધોઈને ચરણામૃતનું પાન કર્યું. ઓકે, હવે એ વખતે તમારા રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી એ નાનકડા હતા ત્યારે. હવે આગળની સ્લાઇડમાં આવશે. ઓકે, અચ્છા, હા, હજી બીજી વસ્તુ છે એ પછી. તો 10 દિવસનો ગુપ્ત સત્સંગ કરેલો આ લોકો જ્યારે કાશીમાં મળ્યા, બરાબર, પછી લઈ ગયા એમને ચૈતન્ય મહાપ્રભુને એમના ઘરે. અને તે વખતે ગુપ્ત સત્સંગમાં ફક્ત 3 જ જણા હતા. કોણ હતા? એક ચંદ્રશેખર હતા, બીજું તપન મિશ્ર જે એમની ઘરે હતા એ, અને રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી જે નાનકડો છોકરો 4 વર્ષનો હતો ત્યારે એની ઉંમર. તપન મિશ્રનો પુત્ર કે જેમનો જન્મ કાશીમાં થયો હતો ત્યારે એની ઉંમર 4 વર્ષની હતી. સો આ મતલબ પિતા અને પુત્ર તપન મિશ્રા અને રઘુનાથ ભટ્ટ અને ચંદ્રશેખર કે જે વારાણસીના ઉચ્ચ સરકારી અધિકારી હતા, વૈદ્ય અને સેક્રેટરી, કે જેમને ઘરે પણ મહાપ્રભુ રહ્યા હતા. સો આ રીતે 10 દિવસ સુધી ગુપ્ત સત્સંગ મહાપ્રભુએ 10 દિવસ સુધી રહ્યા હતા અને તત્વજ્ઞાન આપેલું હતું. હવે આ 4 વર્ષનું બાળક હતું પણ હી વોઝ ઓલ્સો લિસનિંગ. ઓકે, ત્રણે શુદ્ધ ભક્તો હતા. તો એનું ફળ શું છે? મેઇન વસ્તુ એ છે કે આપણે ખબર નારદ મુનિનું પ્રીવિયસ લાઈફ આપણે ભાગવતમાં બધાએ સાંભળ્યું છે, બરાબર, કે જ્યારે પ્રીવિયસ લાઈફમાં એ 4-5 વર્ષનું નાનું બાળક જ હતું, પરંતુ એ એસોસિએશન ઓફ ધ વેદાંતી બ્રાહ્મણ અને એમનું ઉચ્ચિષ્ટ ખાવા મળ્યું, એમની સેવા કરવા મળી. તો એ બીજા જન્મની અંદર એ નારદ મુનિ તરીકે, એટલે બીજા કલ્પમાં નો ડાઉટ, તો એ નારદ મુનિ તરીકે એમને મળ્યું. તો તેવી જ રીતે અહીંયા પણ અંતિમ ફળ એટલે શું? ગોસ્વામી પદની પૂર્વ તૈયારી, મતલબ એ ફ્યુચરમાં ગોસ્વામી બનવાના હતા એના માટે. સેમ વસ્તુ લાઈક ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી, એ વેંકટ ભટ્ટ ગોસ્વામીના જ્યારે નાના છોકરા હતા ત્યારે ત્યાં ટ્રાવેલિંગમાં હતા તે વખતે મળેલા, બરાબર. તો એવી રીતે આમને પણ મળ્યા હતા. ત્યારે નાનકડા રઘુનાથ ભટ્ટ પ્રભુના ચરણ કમળ દબાવવાની સેવા કરતા હતા. જો એ 4 વર્ષના હતા ત્યારે જ્યારે મહાપ્રભુ વિશ્રામ કરતા ત્યારે એ એમના પગ દબાવતા હતા. તો આનાથી મુખ્ય સાર શું આખા ઇન્સિડન્ટમાં? તો અન્ય ગોસ્વામી એટલે મેઇન વસ્તુ એ જ છે કે આ સાર એટલે એ જ છે કે તમે કોઈ પણ એની સેવા કરી હોય તો ડેફિનેટલી તમારું ફ્યુચર બ્રાઇટ હોય જ છે. તો અન્ય ગોસ્વામીઓ વર્ષોના શાસ્ત્ર અધ્યયન અને સાધના બાદ પ્રભુની કૃપા પ્રાપ્ત કરી, પરંતુ રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીનું આધ્યાત્મિક જીવન 4 વર્ષની વયે સ્વયં ભગવાનની પ્રત્યક્ષ અને અંતરંગ સેવાથી શરૂ થયું. ઇટ્સ અ સો ફોર્ચ્યુનેટ, બરાબર. આ ભાગ્યએ તેમને વૃંદાવનના 6 ગોસ્વામીઓમાં એક અદ્વિતીય સ્થાન અપાવ્યું. તો બંને ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી અને રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી બોથ આર લાઈક સેમ, નોટ મચ ડિફરન્સ. ઓકે, હવે આગળ જતા હવે
કેવી રીતે પછી એમનું એ છે એ આપણે જોઈએ, બરાબર. તો અહીંયા આગળ મહાપ્રભુની દિવ્ય યોજના શું હતી એ આપણે જોયું, બરાબર, કે જગન્નાથપુરી જે છે એ ભક્તિનું ધામ છે. મહાપ્રભુના લાસ્ટ 12 વર્ષ જે હતા એ ત્યાં જગન્નાથપુરીમાં જ હતા. 12 અને 6 વર્ષ ટ્રાવેલિંગ, એટલે 18 વર્ષ જે પણ. અને વૃંદાવન જે હતી એ લીલા ભૂમિ હતી, બરાબર, કે જ્યાં અ, 6 ગોસ્વામીઓને તે, અને વચ્ચે જે હતી કાશી જે હતી એ સેન્ટર પોઈન્ટ હતું, બરાબર, બંનેનું. તો અહીંયા આગળ તપન મિશ્રનું ઘર એટલે આખી આ મહાપ્રભુની દિવ્ય યોજના હતી. કેવી રીતે, જો એ વસ્તુ જોવા જેવી છે કે મહાપ્રભુએ રઘુનાથ ભટ્ટના પિતા એટલે કે તપન મિશ્રને કાશીમાં રહેવાની એટલા માટે જ આજ્ઞા આપી હતી. કે શું કામ? કે પુરી અને વૃંદાવન વચ્ચે યાત્રા કરતા ભક્તોની સેવા થઈ શકે. એટલે વચ્ચે એવું એક હોય ભક્તનું ઘર હોય તો ડેફિનેટલી બીજા બધા ભક્તોને પણ એનું એસોસિએશન મળે. સો આ રીતે રઘુનાથ ભટ્ટની તાલીમનું કેન્દ્ર બન્યું, બરાબર. અને જે ફ્યુચરમાં એ પછી બન્યા હતા. તો અહીંયા આગળ સનાતન ગોસ્વામીનું પિક્ચર પાછું આવે છે કે કેવી રીતે એમનું એસોસિએશન મળે છે. આપણે પહેલી સ્લાઇડમાં જોયું હતું ને એ રીતે. તો આપણને ખબર છે કે સૌથી પહેલા તો રૂપ ગોસ્વામી તો જતા રહ્યા હતા, બરાબર. પણ સનાતન ગોસ્વામીને જેલમાં નાખી દીધા હતા એના પેલા નવાબે. તો સત્તા અહીંયા આગળ પહેલું સ્ટેપ એટલે એ જ કે પ્રધાનમંત્રીનું પદ અને રાજસી સુખનો અસ્વીકાર કર્યો. પછી જેલની અંદર જતા, જેલમાંથી પછી જુગાડ કરીને પછી એ નીકળી આવેલા. ઓકે, તો કેવી રીતે નીકળી આવીને પછી રાતે અંધકારમાં નીકળી આવે. પછી સર્વસ્વ અર્પણ એમની આપણે સ્ટોરીમાં આવે જ છે કે પેલો ધાબળો એક એમના જે બનેવી હોય એમને ધાબળો આપે, બરાબર. પરંતુ એ પછી લાસ્ટમાં એ પણ આપી દે છે. અને અચ્છા, એ પછી આવે છે, સોરી, આ તો ઓલું છે ગંગા પાર કરીને સોનાનો સાથે એનો પેલો આસિસ્ટન્ટ પણ હોય છે. એની પાસે બી 8 સોના મહોર હોય છે, તે પણ છેલ્લે આપી દે છે. અને લાસ્ટમાં કાશી આગમન એટલે કે કોઈ પણ સરનામા વિના અને સંપર્ક વિના માત્ર ભક્તિની સ્ફુરાથી કાશીમાં મહાપ્રભુને શોધી નાખેલા. એટલે કે સનાતન ગોસ્વામી આ રીતે કાશી આવેલા, બરાબર. ને તપન મિશ્રાને ત્યાં આવેલા. એ કેવી રીતે આવ્યા એ ખાલી 4 સ્ટેપની અંદર બતાવ્યું છે, બરાબર. સો આ રીતે ભગવાન અને ભક્તનું મિલન કેવી રીતે થાય, પર્ટિક્યુલરલી કોનું? તો કે સનાતન ગોસ્વામી અને એનું ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું. અને કેવી રીતે આપણે જ્યારે એમની ઘરે બહાર હોય ત્યારે એને કહે છે અહીંયા જો બાહ્ય દેખાવ કેવો હોય એમ સનાતન ગોસ્વામી તો કે મુસ્લિમ જેવો હોય, બરાબર. મેલા ગેલા કપડાં હોય અને સ્નાન વિનાનું અશુદ્ધ શરીર હોય. પરંતુ ઇન્ટરનલ શું છે કે હી ઇઝ એકદમ સ્કોલર હતા અને નમ્રતાની ચરમસીમા. આપને ખબર છે, મોઢાની અંદર તણખલું લઈને પછી પેલું સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરતા હોય કે આ રીતે શુદ્ધ ભક્ત ઇન્ટરનલી સો હમ્બલ. બાહ્ય દેખાવ કેવો છે કે સર્વોચ્ચ સંન્યાસી રૂપે આસન પર બિરાજતા બાહ્ય દેખાવ, પરંતુ ભક્તના પ્રેમને વશ થઈને દોડીને આલિંગન આપ્યું. એટલે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વિશે કે બાહ્ય એમ ભલે સંન્યાસી રૂપે આસન ઉપર બેસે, પરંતુ જ્યારે પ્યોર ડિવોટી હોય તો કેવું એમ જેવું આપણે કૃષ્ણ અને સુદામા મળતા હોય એવી રીતે કે જ્યારે ખબર પડે કે સુદામા આવ્યા છે તો પછી ભગવાન પોતાનું સિંહાસન છોડીને બધું છોડીને બહાર આવીને ત્યાં બધું એ કરે છે. એવી રીતે સેમ આ રીતે એમનું અદ્ભુત મિલન છે, બરાબર. તો અને પછી જે છેલ્લે પેલો ધાબળો, અરે એમની પાસે એ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ધાબળો હોય ને એમના બનેવી આપેલો હોય છે જ્યારે ટ્રાવેલિંગ કરતા હોય. તે પણ પછી જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વારે વારે એ ધાબળાને જોઈ તો એમને એવું લાગે કે મેં કંઈ ગડબડ કરી છે. તો એ પછી તરત સ્નાન કરવા જાય છે અને એક ગરીબ ભિખારી પાસે એમના ચાદર સાથે એક્સચેન્જ કરી લે છે. તો આ જોઈને પછી મહાપ્રભુ એકદમ ખુશ થાય છે. એટલે અમુક વાર જે ભક્તો જે કહે ને બધી વસ્તુ કહેવાની જરૂર નહીં પડે. અમુક વાર એમની બોડી લેંગ્વેજ અથવા આંખથી ખબર પડી જાય કે સામેવાળું વ્યક્તિ શું કહેવા માંગે છે. તો મહાપ્રભુએ સનાતન ગોસ્વામીને કીધું નતું કે ત્યાં ધાબળો કેમ, તારે ધાબળાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. પરંતુ એમને આઈડિયા આવી ગયો કે મારે ખરેખર આટલું બધું છોડી દેવું તો પછી મારે આનું એટેચમેન્ટ પણ છોડી દેવું જોઈએ, ધાબળો. તો આ રીતે પછી એ એક્સચેન્જમાં એક ગરીબ વૈરાગ્યની ચાદર જે કે ને ભૌતિક, અને એ એનું પ્રતીક છે એકચ્યુઅલી કે ભૌતિક આવરણ એટલે આપણું જે બધી બોડીલી જે કમ્ફર્ટ્સ જે હોય એ બધા આપણે આના જેવા ભૌતિક આવરણ કહેવાય. તે બધું છોડીને આપણે વૈરાગ્યની ચાદર ઓઢવી જોઈએ. તો પછી આપણે ભગવાનને આપણે ખુશ કરી શકીએ. એ અહીંયા આગળ કહેવા માંગે છે. ઓકે, તો
તો શરણાગતિના 3 મૂળભૂત જે ક્વેશ્ચન જે હોય કે શું શરણાગતિમાં શું હોય બેઝિકલી, તો આપણી જે આઈડેન્ટિટી એટલે સનાતન ગોસ્વામીના 3 ક્વેશ્ચન છે ને, કે આમી, હું કોણ છું, બરાબર. હું મારી જાતને કોઈ બહુ મોટો વ્યક્તિ માનું, જ્ઞાની માનું, અથવા તો બહુ પૈસાવાળો માનું, પણ પરંતુ મારું વાસ્તવિક સ્વરૂપ હું છે તે હું જાણતો નથી. એટલે પર્ટિક્યુલરલી આ સનાતન ગોસ્વામી કહે છે કે લોકો મને આ બહુ સ્કોલર સમજે છે, પરંતુ હું મારું વાસ્તવિક સ્વરૂપ શું છે એ જ હું જાણતો નથી. એટલે કે મારી આઈડેન્ટિટી તમે મને કહો, હુ એમ આઈ. સેકન્ડ, વાય આઈ એમ સફરિંગ. બધા પૂછતા હોય ને કે દુઃખનું કારણ શું છે, કે ને મારે જ્યારે તાપત્રય, મને ત્રિવિધ તાપ શા માટે સતાવે છે. એટલે આ ઓન બિહાફ ઓફ આપણા બધા વતી સવાલ પૂછે છે કે બધા જીવો સુખ ઈચ્છે છે તો પછી દુઃખ કેમ મળે. સો આ બી એક પૂછવા જેવો પ્રશ્ન છે ને, કે બીકોઝ ઓફ આ 3 ત્રિવિધ તાપને લીધે અને આપણા કર્મોને લીધે. અને ત્રીજું જે છે, વોટ ઇઝ ધ અલ્ટિમેટ કલ્યાણ, પરમ કલ્યાણ શું છે, તો કે મારો અંતિમ ઉદ્ધાર શેમાં છે અને કયું સાધન મારે અપનાવવું જોઈએ. તો આ સનાતન ગોસ્વામીના આ 3 ક્વેશ્ચન જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને સરેન્ડર આવે છે ને, આ બધું છોડીને, ત્યારે આ પૂછે છે, બરાબર, હમ્બલ વેમાં. તો અહીંયા એ વખતે જ્યારે સનાતન ગોસ્વામીને જ્યારે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપતા હોય, જ્યારે આપણે ખબર છે સનાતન ગોસ્વામીને આઈ થિંક 30 ડેઝ 60 ડેઝ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે છે. રૂપ ગોસ્વામીને 10 દિવસ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે છે. સનાતન ગોસ્વામીને 2 મહિના, અહીંયા લખ્યું છે ને. તો સનાતન ગોસ્વામીને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ દ્વારા 2 મહિના સુધી સતત જીવ તત્વ, કૃષ્ણ તત્વ અને ભક્તિ રસ વિશે ગહન જ્ઞાન આપવામાં આવેલું હતું. સો એ વખતે રઘુનાથ ભટ્ટ જ્યારે અહીંયા કીધું ને કે જ્યારે એમને જ્ઞાન આપતા હતા તે વખતે આ એમનો સેમિનાર જે હોય એ શાંતિથી સાંભળતા. જ્યારે આ યુવાન થઈ ગયેલા ને, 4 વર્ષના તો ત્યારે હતા, નાના હતા ત્યારે. પણ જ્યારે રઘુનાથ ભટ્ટ જે છે એ તપન મિશ્રાના ઘરમાં જ જ્ઞાન સત્ર ચાલતું હતું. એટલે આ સનાતન ગોસ્વામીને ઇન્સ્ટ્રક્શન જ્યારે આપતા હતા તો એ વખતે યુવાન રઘુનાથ ભટ્ટ માત્ર મૌન રહીને મહાપ્રભુની સેવા કરતા હતા અને સમગ્ર જ્ઞાનને એક વાદળી જેમ ગ્રહણ કરી લે એવી રીતે ગ્રહણ કરતા હતા. સો શીખવાડતા હતા સનાતન ગોસ્વામીને, બટ આ સાંભળીને મતલબ જ્ઞાન એમણે લીધું હતું, બરાબર. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે સર્વોચ્ચ તત્વજ્ઞાન સાંભળવા માટે માત્ર યોગ્ય સ્થાન પર નમ્ર ભાવે સેવા કરવી એ સૌથી મોટી યોગ્યતા છે. તો જ્યારે નાના હતા ત્યારે બી એમની એ સેવા કરતા હતા, અને મોટા થયા પછી બી એવું નહીં કે ચાલ ભાઈ હવે તો હું તો મારા પપ્પાની ઘરે જ છે ને, તો હું બાજુમાં જઈને બેસી જાઉં ભણવા હતું, એવું નહીં. પણ મેઇન વસ્તુ સેવા, નમ્ર ભાવે સેવા કરતા કરતા. અને આગળ પહેલી સ્લાઇડમાં જોયું ને કે સરસ મજાનું ખાવાનું બનાવતા, બરાબર, અને ભગવાનની નમ્ર ભાવે સેવા કરીને સાથે સાથે સાંભળતા હતા શાંતિથી, અને બધું એ જ્ઞાન ગ્રહણ કરતા હતા. તો આ રીતે બાળક રઘુનાથની તાલીમ આ રીતે થઈ હતી. એવી રીતે આપણે વ્યવહારિક ભક્તિની અંદર આજે 4 આધાર સ્તંભ છે કે આપણે ભક્તિની અંદર પ્રોગ્રેસ કરવો હોય, ડેવલપ થવું હોય તો શું કરવું જોઈએ, કેવી રીતે થઈ શકીએ. તો નંબર 1 પોઈન્ટ, ઉચ્ચિષ્ટ માર્જન, કે દરરોજ રઘુનાથ ભટ્ટ એ જે ખાવાનું તો બનાવતા હતા, પછી એ વાસણો પણ સાફ કરતા હતા. દરરોજ મહાપ્રભુના ભોજન લીધા પછી તેમના વાસણો સાફ કરે. આપણને ખબર છે, આપણે કોઈ વૈષ્ણવની કદાચ આપણે સેવા કરવાનો મોકો મળ્યો હોય કે કોઈને ફીડ કરવા એ મળ્યો, એ લોકો આપણે એમની ડીશ પકડવા બી નહીં દે, એ જાતે જ સાફ કરે. કદાચ કોઈને આની અંદર અનુભવ થયો હશે. આપણે પ્રયત્ન કરીએ કે ભાઈ હા એનએનડી પ્રભુના પ્રસાદ લીધો, પ્રભુ તમારું પ્લેટ લઈ લઉં, તો એ લોકો ક્યારેય નહીં આપે, બરાબર. તો મતલબ ઇટ ઇઝ, જો ફોર્ચ્યુનેટ હોય તો તમને આવું બેનિફિટ મળે, અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ રેર. તો ઉચ્ચિષ્ટ માર્જન. પછી બીજું રસોઈ સેવા, એટલે કે મહાપ્રભુની પ્રસન્નતા માટે સરસ સરસ વ્યંજનો બનાવતા હતા, ડુંગળી લસણ વગરના, ડેફિનેટલી એ તો. અને સ્વાદિષ્ટ બંગાળી આઈટમ જે મહાપ્રભુને ભાવે. પછી એમની વિશ્રામ સમયે ચરણ કમળની સેવા કરે અને એમના વસ્ત્રો ધોતા. અને શ્રવણમ, એટલે કે સેવા કરતા કરતા જ્ઞાન સત્રનું એકાગ્રતાથી શ્રવણ કરવું. એટલે કે ને તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવાયા, એ આપણે તો જ જ્ઞાન આવે. જ્યારે પણ આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટરની બી ડાયરેક્ટ એકલું જ્ઞાન લેવામાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો ના આવે, પરંતુ સેવા બી એટલી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આ રીતે આપણે સાધના રૂપે આ રીતે રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીએ ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું આટલી સેવા કરી હતી, એટલે પછી એમને ડેફિનેટલી આ સ્થાન મળ્યું. તો અહીંયા રહી જ રસોઈ કળા, જે પ્રભુપાદ બી કહે ને કે શ્રીલા પ્રભુપાદ
જો ઉત્તમ રસોઈયા ન હોત, ખાલી ઇમેજ કરો કે પ્રભુપાદને ખાવાનું બનાવતા ના આવડતું હોત તો શું થશે? કારણ કે અમેરિકા ગયા હતા ત્યારે પોતાનું ખાવાનું જાતે બનાવતા હતા. એ તો ખરા, પછી પછી જેટલા બધા હિપ્પી લોકો આવતા હતા એમને સાંભળવા માટે, કે સાંભળવા બી નહીં, એમ જ ખાલી ખાવા માટે જ આવતા હતા. તો બી પ્રભુપાદ બધાના માટે સરસ મજાનો પ્રસાદ અને બનાવતા હતા, જાતે બનાવતા હતા. ભગવાનને ઓફર કરીને એમને ખવડાવતા હતા, અને પછી પેલા લોકો તો ખાઈને કાં તો ટલ્લુ થઈ જતા હતા અથવા તો જતા રહેતા હતા. અને એ બધું પાછું ઉટકવાનું કામ બી પ્રભુપાદ કરતા હતા. તો આ રીતે સ્વાદિષ્ટ પ્રસાદ એ ભક્તિના પ્રચારનું હૃદય છે. એટલા માટે એઝ અ ડીઓટી આપણે બી કાયમ એનએનડી પ્રભુ બી કહેતા હોય કે જે લોકો સૌથી લેઝી હોય એ લોકોને જ ખાલી ખાવાનું નહીં બનાવે, બાકી ખરેખર જમવાનું બનાવતા એટલે કે પ્રસાદ બનાવતા બધાને આવડવો જોઈએ, ઇરિસ્પેક્ટિવ પ્રભુજી હોય કે માતાજી હોય. ઓકે, તો ભૌતિક દ્રષ્ટિએ રસોઈ એટલે ખાલી પેટ ભરવા અને શારીરિક જરૂરિયાત માટે જ, પરંતુ આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિ એની ડિફરન્ટ જ છે, બરાબર? કે ભગવાન માટે નિષ્કામ ભાવે બનાવેલો પ્રસાદ જીવોના હૃદયને પરિવર્તિત કરી શકે છે. રઘુનાથ ભટ્ટ મહાપ્રભુને પ્રસન્ન કરવામાં સૌથી નિપુણ હતા. પેલું કહે ને કે કોઈને પણ તમે સરસ મજાનો પ્રસાદ ખવડાવ્યો, એટલું ખાવાનું નહીં, પ્રસાદ, તો ડેફિનેટલી એનું આખું અજ્ઞાત સુકૃતિ મળે અને એનું ટ્રાન્સફોર્મેશન સ્લોલી સ્લોલી થતું હોય છે. તો આ રીતે મહાપ્રભુના બે પરમ આદેશ હતા. અને કોને આને રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીને, કે પહેલી વસ્તુ કે માતા પિતાની સેવા કરો, અને એ આપણે આગળ બી જોયું હતું, બરાબર? કે માતા પિતા શુદ્ધ વૈષ્ણવ છે, તેઓ વૃદ્ધ છે, તેમની પ્રેમપૂર્વક સેવા કરો, માત્ર શારીરિક નહીં પરંતુ આધ્યાત્મિક સેવા બી. અને બીજું ભાગવતમનું અધ્યયન, કે યોગ્ય વૈષ્ણવ પાસેથી શ્રીમદ ભાગવતમનું નિયમિત પઠન અને શ્રવણ કરો. એટલે આ ઇન્સ્ટ્રક્શન ખરેખર એમને તો છે જ, પરંતુ આ આપણે પણ લાગુ પડે કે આપણે બી આ ભાગવતમનું અધ્યયન કરવાનું અને માતા પિતાની સેવા કરવાની. ખાલી ફિઝિકલ નહીં પરંતુ આધ્યાત્મિક સેવા. ફિઝિકલ તો કરવાની જ છે, પરંતુ એમને કૃષ્ણા કોન્શિયસ કરવા તો પ્રયત્ન આપણે ડેફિનેટલી કરવો જોઈએ, નહીં હોય તો બી, બરાબર? મહાપ્રભુ જ્યારે પુરી જવા નીકળ્યા ત્યારે આ રીતે રઘુનાથ ભટ્ટ તેમની સાથે જવા રડવા લાગ્યા. એટલે આ પહેલાની વાત, મતલબ જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે ગયા ને ત્યારે એમને પછી મહાપ્રભુએ કીધું કે ના, તારે અત્યારે ઘેર જ રહેવાનું છે અહીંયા, અને આ બે ફરજ નિભાવવાનું છે, અને ત્યારે તારા માતા પિતા વૃદ્ધ થઈ જાય, જતા રહે ધામમાં, પછી તારે આ વૃંદાવન આવવાનું છે. ઓકે, તો આ રીતે ઇન્સ્ટ્રક્શન. તો ટોટલ એમની લાઈફ, રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીનું લાઈફ 74 યર્સ હતું, બરાબર? તો 74 વર્ષની અંદર પહેલા 28 વર્ષ એ કાશીમાં એના માતા પિતાની શુશ્રૂષા. આપણે જોયું ને અત્યારે કે માતા પિતાનું ની પાસે રહેવાનું ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી એમને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ, કે જ્યાં સુધી એ લોકો છે ત્યાં સુધી એમની સેવા કરો, અને મહાપ્રભુની પરોક્ષ આજ્ઞાનું પાલન અને શાસ્ત્રોનું ગહન અધ્યયન, કે આ બે વસ્તુ એમને કીધી હતી. 28 વર્ષ સુધી એ કાશીમાં જ હતા. પછી બીજું 16 મહિના એ જગન્નાથપુરીમાં, કે માતા પિતાના દેહાંત બાદ મહાપ્રભુ પાસે આગમન, એટલે મહાપ્રભુ પાસે ગયા ત્યારે મહાપ્રભુ ત્યાં હતા જગન્નાથપુરીમાં. અને આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે 8 મહિનાના 2 અંતરાલમાં તેમની સીધી સેવા કરી. એટલે અગેઇન પછી 16 મહિના સુધી એમણે જગન્નાથપુરીમાં રહીને મહાપ્રભુની સેવા કરી પાછી, બરાબર? 8 મહિનાના 2 સ્લેબમાં. અને પછી લાસ્ટ 45 યર્સ એ વૃંદાવનની અંદર હતા. તો મહાપ્રભુના આદેશથી વૃંદાવનમાં નિવાસ, અને ત્યાં પછી એમણે શું કરવાનું, એ મેઇન વસ્તુ જે ભાગવતમ એટલું સરસ રીતે એ કરતા હતા. અને મેં કીધું એમ આગળ 4 અલગ અલગ લેંગ્વેજમાં અથવા 4 અલગ અલગ એમાં બધા શ્લોકો ગાઈને, એટલે બધા ગોસ્વામીઓ પણ એમની પાસે સાંભળતા હતા, બરાબર? તો આ રીતે અને ગોસ્વામીઓનો સંગ એમને કર્યો હતો. તો ભક્તિની સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ એટલે 2 અમુક, એક તો હરિનામ અને બીજી સાધુ સેવા, બરાબર? જે આપણે આના ઉપરથી જે આપણે બધા કરતા જ હોય છે, કે ભગવાનનું નામ લેવાનું અને વૈષ્ણવ સેવા, બરાબર? વૈષ્ણવોની સેવા કરવી નમ્ર ભાવે, શારીરિક અને માનસિક બંને રીતે. તો ભવસાગર પાર કરવા અને ગોસ્વામી સ્તરની શુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે આ 2 જ સાધનો પૂરતા છે. મહાપ્રભુએ રઘુનાથ ભટ્ટને આ જ માર્ગ ઉપર ચલાવ્યા. એટલે મહાપ્રભુએ પેલું કે નાના છોકરાને આપણે કેવું આંગળી પકડીને ચલાવીએ, એવી રીતે મહાપ્રભુએ રાઈટ ફ્રોમ બચપનથી એમને આ જ વસ્તુ એમને કરી હતી, બરાબર? રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીએ. અને એનું રિઝલ્ટ જે હી ઇઝ વન ઓફ ધ 6 ગોસ્વામી. ઓકે, તો આ રીતે આપણે રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીની કૃપા આપણા સૌ ઉપર બની રહે, કે જેથી આપણે પણ એમના લાઈફ ઉપરથી જે એમનું જે હતું એ રીતે નમ્રતા, સેવા અને શ્રવણનું સાચું મૂલ્ય સમજી શકીએ, બરાબર? ઇન શોર્ટ અગેઇન રિકેપ આપણે કરીએ તો રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી
ના લાઈફમાંથી આપણે સેવા, ભક્તિ અને સમર્પણનો માર્ગ એમણે કરેલો. જો આ સૌથી અગેઇન કે કાશીની અંદર દિવ્ય સંઘ અને તાલીમ, એક બ્રહ્મચારી તરીકે આદર્શ બ્રહ્મચારીની તાલીમ. એમાં બ્રહ્મચારીમાં શું શીખવાડે આ બધું, બરાબર? ઘરકામ, રસોઈ, શ્રવણ, ભક્તિમાં અભિન્ન અંગ તરીકે સ્વીકારવાની તાલીમ, એટલે આદર્શ બ્રહ્મચારી. પછી બીજું સનાતન શિક્ષાનું શ્રવણ, કે જ્યારે સનાતન ગોસ્વામીને જ્યારે 2 મહિના ભણાવતા હતા ત્યારે એમણે શ્રવણ કરેલું હતું, પ્રત્યક્ષ શ્રવણ. ઓકે. અને મહાપ્રભુના પ્રત્યક્ષ અંગ સેવા, જેવી રીતે સરસ મજાનો પ્રસાદ બનાવીને મહાપ્રભુને ફીડ કરતા હતા. ઓકે. સો આ એ કાશીની અંદર. અને પછી જીવનના મુખ્ય સિદ્ધાંતો અને આદર્શ, તો એક તો મેઇન સિદ્ધાંત માતા પિતાની સેવા કરવાની. રઘુનાથ ભટ્ટ મહાપ્રભુએ રઘુનાથ ભટ્ટને વૃદ્ધ વૈષ્ણવ માતા પિતાની સેવા કરવાની અને રાજી રાખવાનો આદેશ આપ્યો હતો, જે આપણા બધા માટે પણ હોય. અને બીજું ભાગવત પાઠનું મહત્વ, કે શુદ્ધ ભક્ત પાસેથી શ્રીમદ ભાગવતમ સાંભળવું અને તેનું ગાન કરવું. એટલે આપણા ધર્મેશ પ્રભુ કાયમ કહેતા હોય ને કે એક એક શ્લોક આપણે દિલથી પ્રેમથી આપણે પારાયણ કરવાના. અને મને યાદ છે કે આપણે ધર્મેશ પ્રભુ કેટલા સરસ રીતે આપણને બધા શ્લોકોનું પારાયણ, અને એમને લીધે જ ફર્સ્ટ કેન્ટોના મોસ્ટલી આપણે બધી કુંતી સ્તુતિ, ભીષ્મ સ્તુતિ, અને મોસ્ટલી સારી રીતે એમને બહુ સરસ રીતે પારાયણ કરાવેલું હતું. સો અહીંયા એ જ કીધું કે શુદ્ધ ભક્ત પાસેથી શ્રીમદ ભાગવતમ સાંભળવું અને ગાન કરવું એ રઘુનાથ ભટ્ટની વિશેષતા હતી. અને પછી આપણે આવડી જાય તો પછી આપણે એને પહેલા તો લિસન, સાંભળવાનું, અને પછી સાંભળીને પછી આપણે આનું પારાયણ કરીએ તો બીજા સાંભળે. એટલે 2 રીતે આપણે સેવા કરી શકીએ, ભક્ત ભાગવત અને ગ્રંથ ભાગવત. સો રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીએ આ બંને વસ્તુ કરી હતી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુની સેવા પણ કરી હતી, અને આ રીતે ભાગવતનું પાઠ કરીને પણ ગ્રંથ ભાગવતની પણ સેવા કરી. તો આ રીતે સાધુ સેવા અને હરિનામ, ભક્તિ માર્ગમાં પ્રગતિ માટે સાધુઓની સેવા અને ભગવાનનું નામ એ સૌથી શક્તિશાળી સાધનો છે. સો આ રીતે આપણે આજનું મારું સેશન કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. આમાં તમને કંઈ ઇન્સ્પિરેશન કે તમને કંઈ સારું લાગ્યું હોય, અથવા કંઈ હજુ કંઈ કન્ફ્યુઝન કે કંઈ જાણવાની ઈચ્છા હોય તો આપણે ડિસ્કસ કરી શકીએ. બાકી ફ્રોમ માય સાઈડ ઇટ ઇઝ ઓકે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ કી જય. જય શ્રીલા પ્રભુપાદ, જય ગુરુ મહારાજ, જય પરંપરા, જય છડ ગોસ્વામી, અને એમાં પણ આજના ગોસ્વામી રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, હરે રામ, રામ રામ રામ, હરે હરે હરે. હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી સાદર પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હજી પણ હજી હરે તમારી પાસે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હજી કઈ હરે 5 કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત હજી પ્રણામ. 5-7 મિનિટ હોય તો આપણે એકવાર આ પ્રેઝન્ટેશનમાં બી કંઈક પોઈન્ટ છૂટી ગયો હોય તો આપણે વાંચી જઈએ. એક જ મિનિટ. હા, આમાં આ ગુજરાતીમાં છે ને, ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી, રઘુનાથ દાસ, પછી આપણે કન્ક્લુડ કરીએ. આ રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી. યસ, કોણ વાંચશે? હરે કૃષ્ણ. હા. હમ. વાંચો માતાજી. હરે કૃષ્ણ. યસ, આશા માતાજી વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. દંડવત. ચૈતન્ય મહાપ્રભુના આદેશથી તેઓ આજીવન બ્રહ્મચારી રહ્યા. સેવાઓ સતત, હા બોલો પ્રભુજી. સેવાઓ સેવાઓ સતત હરે કૃષ્ણના જાપ અને શ્રીમદ ભાગવતનું વાંચન. જગન્નાથપુરીમાં રઘુનાથે તેમની અસાધારણ પાક કલા અને કીર્તન વડે ભગવાન ગૌરાંગને પ્રસન્ન કર્યા હતા, જેના કારણે તેમણે કીર્તન આચાર્યનું બિરુદ મેળવ્યું હતું. હરી બોલ. જ્યારે એટલે તેઓ કીર્તન આચાર્ય તરીકે પણ ઓળખાય, બરાબર ને? જો આ પોઈન્ટ રહી ગયો ને, એટલે આ કીર્તન આચાર્ય તરીકે રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી. યસ, આગળ વાંચો માતાજી. જ્યારે તેઓ વૃંદાવન આવ્યા, વૈષ્ણવ શ્રી રૂપ અને સનાતન ગોસ્વામી સહિત નિયમિતપણે તેમના મુખે કોયલ જેવા મધુર સ્વરે 4 રાગમાં ગવાતા ભાગવતમના શ્લોકો સાંભળવા આવતા. તેમનું પઠન અદ્વિતીય હતું. વ્યાસદેવ પણ તેઓ આનંદ લેતા. એટલે આ પોઈન્ટ બહુ રથરાજ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એક મિનિટ માતાજી, કે આ જ્યારે રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી જ્યારે ભાગવતમ, એ કીધું કે 4 અલગ અલગ રાગમાં ગાતા ભાગવતમના શ્લોકો સાંભળવા માટે કોણ? રૂપ ગોસ્વામી ને સનાતન ગોસ્વામી તો સાંભળતા, પરંતુ વ્યાસદેવ આપણને ખબર ને, વ્યાસદેવ તો ચિરંજીવી છે, તો એટલે એ પણ તેમને આનંદ લેવા આવતા. ઓકે. સો ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, કેટલું સ્વીટલી ગાતા હશે એમ.
યસ માતાજી, આગળ. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમના અપ્રતિમ મહિમા અને મહત્વનો પ્રચાર કરવાનો ભગવાન ચૈતન્યનો આદેશ તેમને પરિપૂર્ણ કર્યો હતો. રાધા ગોવિંદના પ્રત્યે તેમના શુદ્ધ પ્રેમાશ્રુ પાના ભીજવી દેતા હતા. ભક્તોની નિંદાની તો વાત જ ક્યાંક રહી. જ્યારે રઘુનાથ ભટ્ટ કૃષ્ણ કથામાં એટલા ઓતપ્રોત રહેતા કે તેમને ક્યારેય કોઈ દુર્નવી વાત કરતા એ કોઈએ કદી સાંભળ્યા નથી. તેઓ માનતા કે દરેક વૈષ્ણવ પોતાની સમજણ પ્રમાણે ગંભીરતાપૂર્વક ભગવાનની સેવા કરે છે અને તેથી બધાએ તેમને દોષો અવગણવા. એટલે આના ઉપરથી આપણે આ બી શીખવાનું કે આપણો સમય બિલકુલ વેસ્ટ નહીં કરવાનો, અને જે અનનેસેસરી વાતચીત જે રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી કહે ને કે બિલકુલ કોઈનું ઓફેન્સ બિલકુલ જ નહીં કરો, કે કોઈ આ લપ્પન છપ્પન કર્યું કે પેલા આમ કર્યું પેલી આ કર્યું, કે ટાઈમ વેસ્ટ જ નહીં કરવો. એટલે વૈષ્ણવ અપરાધ બી નહીં થાય. એમાં બે ફાયદા થાય. એક તો તમારો ટાઈમ વેસ્ટ ના થાય, અને બીજો વૈષ્ણવ અપરાધ ના થાય. સો ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. યસ, બીજા કોઈ પ્રભુજી, એક માતા? સવાલ હતો પૂછું? હા, બોલો માતાજી. પ્રભુજી, આ રઘુનાથ ભટ્ટ નું જે રાધાકુંડ ની ઉપર જે સમાધિ આવી આ જ રઘુનાથ ભટ્ટ ની છે ને? હા હા, ત્યાં આખો દિવસ કીર્તન નો યસ 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 યસ, એ આવશે માતાજી. એટલે જ મેં આ વાંચવાનું મેં નક્કી ત્યાં કર્યું. શ્રીમદ ભાગવતમ થાય છે. અને આની અંદર આવશે. યસ, બીજા કોઈને વાંચવું હોય તો વાંચી શકો. અથવા કોઈને છે ઈચ્છા વાંચવાની? હરે કૃષ્ણ. વાંચું પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી, વાંચો. તેઓ બધા જ વિષયોમાં વિદ્વાન હતા, જો કે તેમણે અન્ય ગોસ્વામીઓની જેમ પુસ્તક નથી લખ્યા. રઘુનાથ ભટ્ટે માત્ર ને માત્ર શાસ્ત્રોના શ્રવણથી જ બધું જ્ઞાન મેળવ્યું હતું. મુસ્લિમો કદાચ તેમના દેહને અપવિત્ર કરી દેશે તેવા ભયને કારણે શ્રી જીવ ગોસ્વામીએ રઘુનાથ ભટ્ટના દેહને અગ્નિદાહ અપાવ્યો હતો. તેમના અસ્થિ બે સમાધિઓમાં મૂકવામાં આવ્યા છે, એક રાધાકુંડમાં અને બીજા 64 સમાધિ ક્ષેત્રમાં. રાધા ગોવિંદજીની નિત્ય લીલામાં તેઓ શ્રી રાધાજીના અષ્ટમંજરીમાંના એક રાસ અથવા રાગ મંજરીમાંના એક તરીકે સેવા આપતા હતા. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. થેન્ક યુ માતાજી. તો આ અગેન આ પણ એક રાગમંજરી, જે ભગવાનની નિત્ય લીલામાં રાગમંજરી તરીકે સેવા આપતા હતા. બરાબર. અને જે માતાજી હમણાં પૂછતા હતા ને કે આ જે સમાધિ છે ને, એક રાધાકુંડમાં છે ને બીજા 64 સમાધિ ક્ષેત્રમાં. એટલે અને બીજું એ અહીંયા જીવ ગોસ્વામીએ રઘુનાથ ભટ્ટના દેહને અગ્નિદાહ અપાવ્યો હતો. શું કામ? કારણ કે તે વખતે પેલો આ મુસ્લિમો કદાચ એમના દેહને અપવિત્ર કરી દેશે, એટલા માટે એમણે પછી આ રીતે કરીને જે અસ્થિ હતા એમાં એક અસ્થિ અહીંયા રાધાકુંડમાં અને બીજું 64 જે ત્યાં આગળ બધા ઇવન ઉપર બધા જે ગોસ્વામીઓની છે ને ઉપર પણ ત્યાં આગળ રાધાકુંડમાં ત્યાં. હરે બરાબર. કૃષ્ણ પ્રભુજી. એ 64 સમાધિ ક્ષેત્ર ક્યાં આવ્યું છે? એ ત્યાં 62 ઉપર જ છે. રાધાકુંડ થી થોડા ચાલી જઈએ તો ઉપર જ છે. ત્યાં હા 24 કલાક ભાગવતમ થતું હોય છે. યસ, એટલે ને પેલા કીર્તન હરે આચાર્ય બી કહે કૃષ્ણ ને. પ્રભુજી, આજે કૃપા થઈ લાગી. યસ, તો આ રીતે થેન્ક યુ સો મચ માતાજી. બંને માતાજી તમે રીડ કર્યું. અને એટલે મેં એ જ મૂકું, મને યાદ આવ્યું મૂકું આમાં કદાચ એક બે પોઈન્ટ તમને આપને મળે, એટલા માટે મૂકું લેટ મી રીડ. સો થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ. કોઈને કઈ હજી પ્રશ્ન, ડાઉટ કોઈ એડ કરવું હોય તો વી કેન એડ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. ધન્યવાદ, પ્રણામ માતાજી. હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. ધન્યવાદ, પ્રણામ. બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. શશી ઉદેસી માતાજી, કલા બારોટ માતાજી, ધાર્મી માતાજી, નીલાંબરી માતાજી, પછી શોભા વોરા માતાજી, અને જેના બિચારા બધાના વિડીયો ઓફ છે, બધાનો પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ મને સાંભળવા બદલ. થેન્ક યુ સો મચ. ઓકે, સો વિલ એન્ડ ધ ક્લાસ. ઇફ નો ડાઉટ, નો હરે કૃષ્ણ ક્વેશ્ચન. પ્રભુજી, બહુ સરસ આમાં સમજાય છે હો. બહુ સરસ સમજાય. માતાજી જસ ઓલ ગ્લોરીઝ ટુ પ્રભુપાદ. અને બાકી આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ આપણે ખાલી એમને કમાન્ડ આપવાનો, એટલે આપણે મતલબ આમાં હું પણ શીખું જ છું, મને જાણવા મળે નવું નવું, અને જસ્ટ શેરિંગ. સો ઓલ ટુગેધર. બરાબર. સરસ, બહુ સરસ, મજા આવે છે, સમજાય છે બધું. Yes. અને પહેલા હરે શું કૃષ્ણ પ્રભુજી. પેલું ઇંગ્લિશમાં અને ગુજરાતી આમાં કેવું પિક્ચરના ફોર્મમાં હોય, અને ગુજરાતીમાં બી ભગવાનની દયાથી થઈ જાય છે, એટલે તમને બધાને સારું પડે, ઈઝી થઈ જાય. પેલા ઇંગ્લિશ આવતું ને એટલે થોડુંક અમારે તકલીફ થતી, ગુજરાતી ઇંગ્લિશ મિક્સ થઈ જતું. હા, એટલા માટે જ પછી ભગવાને જોયું મારા તરફથી પણ ખબર પડે, ચિત્રથી પણ ખબર પડે. યસ યસ, એટલે કનેક્ટ કરવા કોશિશ કરી છે. યસ.
યસ માતાજી, કલા માતાજી. હા આ તમે છેલ્લે કીધું ને કે સમાધિ બે તો એ કેમ એમની જ સમાધિને એવું કર્યું પ્રભુજી, એ મને ના સમજાયું. બે શું જગ્યાએ અસ્થિ મૂક્યા ને, હા, તો કેમ એમની સમાધિને જ પ્રભુજી એવું કર્યું, એ મને ના સમજાયું એમ. એટલે એ અહીંયા આગળ આમાં લખ્યું છે કે મુસ્લિમ આમાં શું દરેકના અલગ અલગ ટાઈમે એ વખતે કેવી સિચ્યુએશન હોય, આ લોકો મુસ્લિમ લોકોનું ઠેકાણું નહીં અમુક વાર. તો એટલે જીવ ગોસ્વામીને એવું લાગ્યું કે આમ એમને શરીરને અપવિત્ર કરી નાખશે, એટલે એમને અગ્નિ સંસ્કાર કરીને પછી જે અસ્થિ હતા એમાંથી એ કર્યું. નોર્મલી આ લોકો એ રીતે કરતા હોય છે ને, હમણાં જે એમાં વૈષ્ણવ આપણે વૃંદાવનમાં પણ જે સમાધિ બનાવતા હોય છે, જે પણ અત્યારે ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ એ તો આ લોકો અગ્નિ સંસ્કાર નથી કરતા, નોર્મલી આખાના સમાધિ ટાઈપ બનાવે, પુષ્પ સમાધિ ને એવું. પણ પછી આ એ વખતે અંગ્રેજો નહીં, આ મુગલોને લીધે કદાચ એમણે આ રીતે કરી એમ. અને પછી એમાં અસ્થિમાંથી પછી બે અલગ અલગ જગ્યાએ સમાધિમાં જે રીતે પુષ્પ સમાધિ હોય છે, પ્રભુપાદની ત્યાં માયાપુરમાં પણ છે, એક મેઇન ઓરિજિનલ વૃંદાવનમાં છે, અને ત્યાં પુષ્પ સમાધિ. તો આ રીતે બે રીતે મેં પણ સ્લાઇડમાં જ મને જાણવા મળ્યું માતાજી, મને પણ બહુ એટલું ફૂલ ક્લિયર. સમાધિ કે ને પ્રભુજી, ફૂલ સમાધિ કે ને એને? હા, અમારે બારોટમાં ફૂલ સમાધિ જ આપે, એટલે કઉ છું અગ્નિ સંસ્કાર પર કર્યા પછી, એટલે મેં હા, કીધું એટલે કેમ એમને. યુવાન પ્રભુપાદની પુષ્પ સમાધિ જ છે ને ત્યાં આગળ માયાપુરમાં જે છે પુષ્પ સમાધિ છે, અને વૃંદાવનમાં જે છે મેઇન ઓરિજિનલ સમાધિ છે, જે કૃષ્ણ બલરામ ટેમ્પલમાં. બરાબર. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. યસ, દંડવત પ્રણામ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. ઓકે, સો વિલ એન્ડ ધ ક્લાસ. થેન્ક યુ સો મચ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર અગેન, વન્સ અગેન. હરી બોલ, હરે કૃષ્ણ.